한국에 돌아온 게 70살에 들어왔으니까 이 새끼가 1900 그만 이걸 EBS에다 대놓고 전국의 방송에다 that 틀는 he put this out on national TV. 그래야 젊은 중고등학생들이 And that's why these young 이승만을 ladies- 완전히요 살인마라 그런 거예요. 이 They 새끼 call 강의. Seungwan Rhee a murderer. 그러니까 내가 욕을 안 할 수가 없다니까. So that is why you have to cuss about. 우리 자유우파는요 이놈을 대놓고 맞짱 뜨는 But inside the 욕하는 liberal 사람이 right wing, 없어요. there's no one 욕하는 to 목사도 compete 없어요. against him and 다들 cuss at him. 목사들이 비열해가지고요 But all the 달달달 pastors- 떨고 왜? 돌이 대놓고 맞짱 뜨고 욕하면요 They tremble 지가 before 당할 him. 줄 알고 Because 겁먹어가지고 they fear to be attacked 돌 by 야 이 Thor. 개새끼야. But you bastard Thor. 근데 얼마나 웃기냐 우리나라 100개 언론사가 But all the 돌이 media 욕하는 걸 of 가지고는 Korea, 말 한마디도 해 안 해. regarding the cuss of George, do they 정가운해 가지고 홍준표 Do they report 보내니까 about- 야 홍준표 Even like 욕을 하려면 홍준표. 도우리한테 하라고. if you want to cuss, 욕하는 then cuss at 목사? Thor. 야, 이 개새끼들이 이거 이 정치와 사회에 대해서는 Regarding 어떤 the 사람이 political 욕을 field 했을 and 때 society, 그걸 some 반론을 cusses, 펴지 아니하면 if you do not counterattack 인정하는 it, 것으로 되는 거야. that means that you 그래서 concede to what 정치가들이 they say. 이쪽에서 뭐 말하면 바로 반론을 왜 하느냐 하면 And even 제발 yesterday I had a long 목사님은 text message and 그 saying, 악한 놈들하고 상대하지 마세요. and it said, I 야, must not go against these evil 예수님은 men. 그러면 뭐 예수님은 뭘 몰라서 상대하는지 Then 알아? how about for Jesus? Did he not know? 그 말과 욕을 할 때에 But when you say 거기에서 these extreme 반박의 욕을 languages, 안 하면 if you do not go 그것을 against them, 수용하는 걸로 된다고. then it 수용하는 means that 것으로. you concede to what they say. 이해가 돼요? Do you understand this? 홍준표 아저씨 알고 있나? And does Mr. Hong Jun-pyo know about this? 욕하기도 힘들어. And it's very hard for me to cuss at you. 여러분이 한번 욕해봐. And you can try it yourself. 얼마나 욕하기 Do 힘든지. you know how difficult it is? 그리고 예수님한테 물어보고 해. Then you must ask Jesus. 예수님, 정강훈 목사가 자꾸 욕을 하는데 어떻게 하면 돼요? 그러면 Pastor Jonas keep 야, 이 cussing 개새끼야. Jesus. 그래, What are we to do? 예수님이. Then Jesus will say, 널 you 보고 bastard. 니는 욕도 못한 새끼가 왜 떠들어 이런단 You cannot 말이야. even cuss at those evil. 예수님은 죽었다 부활 승천한 뒤에 And Jesus, after his ascension, 요한계시록 성경이 마무리되는 단계까지도 and even until the 예수님이 conclusion of Revelation, 니골라당에 대해서 주님이 욕을 한 거야. that Jesus cussed at 사탄의 회라고. Nicolaitans. 아, 예수님이 죽어 부활해서 하나님 보좌 우편에 앉아 가지고도 And even 주님이 Jesus 욕을 said 한 it. 거야. At the right throne of God, he still 성경을 cussed 모르면 떠들지를 and scolded. If you do 말으니까. not know about the Bible, then you must not say a word. 요한계시록에 니골라당의 행위를 나는 미워하노라. And in 이거는 Revelation 사탄의 해라 그래. 2:6, 사탄의. he says this deed of a Satan. 또 수없는 목사님들이 제발 좀 떠들지 말어. So 나한테 these 이래요. pastors, you must not say a 목사님 word. 성경에 보면 원수를 사랑하라고 했는데 And they say in the Bible, it says, 왜 love your enemies, 목사님은 pastor. 원수를 사랑 안 But 하고 why don't you love your 왜 이렇게 enemies, pastor? 문재인을 And 미워하십니까? why do you hate on Moon Jae-in? 야 성경 찾아봐. 요한계시록 봐. 나도 Let's 그들을 look. 미워하다. 잡아요. 예수가 한 말을 보라고. So 예수가 what Jesus said. 2장 요한계시록 2장 6절 Revelation 2:6. 시작. 오직 내게 이것이 있으니 내가 니골라당의 행위를 미워하는도다. 나도 이것을 미워하노라. 나도 이것을 미워한다. 나도가 Which 누구요? I also hate. 예수님도 미워할 놈은 미워하는 And 거야. even Jesus hates on someone that he has to hate 성경도 on. 모르는 것들이 But those 개자식들이 who do not even 떠들고 know about the 난리야, Bible, 이 that you say 자식들아. these nonsense. 정신 나간 것들이 They're 말이야. totally out of their mind. 왜 예수님이 나도 그들을 미워한다고 왜 할까? But why did Jesus say 이 that he 말을 also 주님이 hates 안 them? 하면 그들의 행위가 정당성을 잃기 때문에 Because if 나도 Jesus did not 그들을 say that, 미워하노라. their actions, it becomes 문재인이야, 이 rationalized. 개자식아. So you bastard Moon Jae-in, 너 왜 국민의 절반을 사기를 쳐? why are you scamming half of our 그 내가 people? 이렇게 욕을 해야 And that is why I must 그쪽에 cuss. 속아서 넘어간 국민의 절반을 That 얼마라도 those who are 건져내야 fooled, 되니까. half the population, that we can barely 정신 manage 나가죠 to say them. 말이야. 그러나 여러분들도 다 나처럼 되기를 원하지만 여러분은 No. 나처럼 못 돼요. 왜 못 You all 되냐면 want to become like me. You cannot because 겨우 물 한 컵만 마셔가지고 that you only barely manage 수가성 to drink one cup 우물가의 of 예수 water 생수 요거 물 한 잔만 It's 먹고 Jesus. 까고 살고 있어. at the well. 이래가지고는 힘이 That 없는 you 거야. only drink from this cup. but you 생수의 cannot 강에 have 헤엄을 쳐야 돼. But you must swim in the river of
성령 세례 받아야 that 돼. you must receive the baptism of 그래야 the 다 Holy Spirit. 저처럼 될 수 있어요. Then you can all become like me. 믿습니까? Do you believe in this? 그러니까 예수님은 요한복음 7장에 와서 And that is why 로고스 Jesus heading 예수로부터 John 출발하여 chapter 7, starting from 그 다음에 Logos 뭐냐 Jesus. 생수의 And 강 after 예수. that, it is Jesus, the 여러분이 river 다 of living water. 생수의 강에 헤엄치라 이거예요. That you must all swim inside this 이거는 river. 곧 성령 세례를 말하는. And this talks about 7장 37절 다시 한번 the Holy 읽어보시면 시작 명절 끝날 곧 큰 날에 예수께서 서서 외쳐 가라사대 누구든지 또 나를 믿는 자는 성경의 이름과 같이 그 배에서 생수의 강이 흘러나리라 하시니 또 이는 그를 믿는 자의 받을 성령을 가리켜 말씀하신 것이라. 또 예수께서 아직 영광을 받지 못하신 고로 성령이 아직 저희에게 계시지 아니하시더라. 그러니까 이것이 가로 뭐예요? 오순절을 두고 주님이 말하는 거예요. So Jesus is talking regarding the 믿습니까? Pentecost. Do you believe in this? 겨우 예수님 영접하고 성령으로 barely 거듭나고 manage to 물세례 accept 받고 Jesus and get the 생수의 water 예수 물 한 baptism. 컵 마시고 깔꼭깔꼭 That you 살래요? only drink from this one cup. 아니고 성령 세례 받으실래요? Or else do you want to have the baptism 이 of the Holy 주님은 벌써 Spirit? 살아 계실 때 That Jesus already, 사도행전 when he was 2장을 alive, 벌써 말씀하시는 거예요. That Jesus already talks about 그래서 Acts 2. 성령 세례 받으라는 And 거예요. this is why you must receive this baptism of 오늘 the Holy 받읍시다. Spirit. Let us receive it today. 나는 이미 벌써 올해 설계를 할 때에 And that is why when I 이번 first started 달에는 this year, 뭐하고 이번 달에는 뭐하고 하다가 what I will do 어제 this 우리가 month and 이제 that month. 그 4월 29일 행사했죠? And yesterday we held our April 했지? 29th event. Did we? 좌파 빨갱이들 죽었어. And all these pro-communists, they have gone down. 어제요 촛불 시위 우리 뒤에 저녁에 촛불 시위는 우리의 Behind 절반도 us, 안 모여서 the candlelight 절반도. ride that happened, not even half 그런데 of our 경찰들이 장소는 우리하고 똑같이 내준 거야. participants 그래서 내가 어제 경찰들한테 욕을 joined 바가지로 in 한 that 거야. protest. 어? 이 말이 되냐고, 이 말이 되냐 말이야. The policemen still gave them the sight. That is why I cussed 그 at them. 경찰 저 개자식들이요, 저 왜 Because 저런 of these 자세를 취하냐면 bastards, 경찰 these 속에서 policies. 나도 잘하는 경찰 많아요. And I am 걔들이 also close to a lot 벌써요 of 몇 달 전부터 판단했다는 policemen. 거야. And already a few 정권이 다시 넘어갈지도 모른다. they judged. 경찰들이 이렇게 판단하는 Said 거야. our nation, 다시 경찰이 저 넘어갈지도 모르면 Our admin is 그때 going to 가면 be thrown 자기들이 out. 숙청당할지 모르니까 then they will be 차라리 purged. 좌파 쪽에서 관리해 주는 게 낫다. So they thought 그러는 거야 the leftist 경찰들이. policemen managing it would be better. 기가 막히는 거야. And I am out of breath when I 그래서 see this. 이번 토요일 날 다시 집회 우리 시작합니다. And that's why we're going to start this event again on Saturday. 경찰들 한 보여줄 And 테니까 I will show all 다시는 정권이 넘어갈 일 없어. police because we're not going to 믿습니까? get our admin turned over again. 1200만 기독교인을 믿으시라고, And you must believe in the 12 million Christians. 30만 목사님들을 You 믿으시라고. must believe in the 300,000 절대 pastors. 경찰들이 양다리 타면서 양쪽이 쳐다보면서 And the policemen 이쪽에다 줄 섰다가 큰일 looking at 났다. both sides. 정강훈 좀 도와줬다가 괜히 나중에 모가지 잘리겠다. 이거 We need to line 경찰만 이렇게 줄 서는 게 아니에요. And it is not the only the 군대 policemen 안에 who do 있는 that. 고급 장교들도 벌써 Even 눈치를 the 보고 있어요. generals of the military are 왜? 윤석열 대통령이 문재인을 체포 안 하는 걸 보고. deciding which side to 그래서 line. 반드시 윤석열 대통령이 빨리 돌아오시면 But they look 언제 at 오세요? President Yoon 언제? not arresting Moon. 오늘 오세요? So 바로 when Yoon 문재인부터 comes back, 체포해야 he 된다니까. must immediately arrest Moon 안 Jae. 그러면 공무원들이 말을 안 들어요. Or else all the government 공무원들이. employees will not listen to you. 참나 정말 나 참. 뭘 그렇게 법을 그렇게 지킨다고 말이야. That you try to 한동훈 manage and keep up with the 법무장관님, law. 당신은 당신의 운명이 당신한테 달렸어. 국가의 운명이. General 한동훈, all 바로 the 문재인 체포하라고. Our whole nation's fate is upon you. You must arrest Moon. 아니 목사님 체포할 근거가 있어야 체포하지. 그래서 And you must 고영일 ask for proof why 변호사님이 you must 기독자유통일당에서 arrest Moon. That is why 문재인을 여적죄, 이적죄, our attorney 국가 반란죄로 이미 regarding his 검찰에 national 고발을 해놓은 지가 1년이 넘었는데 already reported 바로 this 그걸 to the 근거하여 police. 바로 현장 체포하란 말이요. You must arrest him at the site. 왜 수사 안 하는 거예요? 왜 수사 안 But 하는 거예요? why are you not investigating 얼만큼 about him? 국가 반란을 일으켜야 반란자가 How 됩니까? much of more? 이렇게 안 하니까 지금 공무원들이요 막 treacherous 지금 action 혼란이 we do. 생겨가지고 군대도 혼란이 In 생겨가지고 order for him to be arrested. 언론들도요 지금 다 저쪽 편 Now all 들어버려. fields of society 왜? have fallen into chaos 벌써 because 이 윤석열의 힘이 없다 이걸 벌써 감잡으니까. everyone has 그러니까 바로 체포하란 말이요. knows that Yoon lacks power, so you must arrest him 체포해버려. immediately. 한동훈 장관님 And to Prosecutor General Han Dong-un,
고생은 하시는데 Yes, though you suffer a 그렇게 해서 lot, 안 돼. but that is no good. 당신은 진리 위에 서야 돼. You 진리. must stand on top of 그다음에 the truth. 대한민국의 헌법 위에 서야 돼요. And you must stand on top of the Korean 대한민국 헌법을 Constitution. 가지고 딱 적용하면요. And when you apply the Korean 이재명이도 Constitution, 이건 국가 여적죄 반란죄고 even Lee Jae-myung 문재인은 already 말할 passed 것도 the 없어. Justice Act. And even more for 그거는 Moon 무슨 뭐 Jae-in. 국회 동의가 왜 필요해? You don't need the agreement of the National Assembly. 국가 여적죄 반란죄는 바로 체포야, 바로 체포. Regarding a traitor, you can immediately 헌법 arrest him. 정신으로 하라, 이게 헌법 You must follow the 정신으로. spirit of our Korean Constitution. 그래 안 그래요? Is that true or not? 설교 중인데 할 수 없어. 열받았어. And even though I'm 김학성 giving a 교수님 sermon, 나와요. 빨리 나와. I'm Professor Kim Hak-sung. 참나 이 열받아서 말이야. 이거 정말 내 정말 열받아 못 살겠네. 이거 정말 나. 응? 참 우리 예배는 원래 이래요. 옛날에 내가 주일 예배 한참 할 때는 주일 낮 예배를 저녁 6시까지 했어. 점심도 못 먹어. 왜 그렇게 길게 하느냐? 설교하다가 누가 조는 사람이 한 명 있으면 그 줄을 다 불러내요. Our 다 sermons are quite 불러내서 short. 내가 설교한 걸 그대로 해보라 그래. It goes until 6 p.m. 이렇게 하다 보니까 저녁 6시까지 진짜로 6시까지 했다니까. 아니 설교를 들으면 알고 가야지. Look at the saints who don't 무슨 뭐 종교 여행 연습하다 가냐고. preach on my chalk. 요즘은 조는 놈이 잘 안 보여가지고 These days they don't doze 한 off. 사람도 졸면 내 그 줄을 다 불러내. 다 If you 불러내. doze off, I will 내가 call you 설교할 out. 때는 해봐. 왜? 목사가 뭔 죄 졌어? 왜 나 혼자만 설교했는데 니도 한번 해봐 And 설교. why should I be the only one who is preaching? 장로님, 나는 장로님 만나는 것을 인생의 큰 행복이라고 생각하는데 아유, 제가 드릴 말씀을 목사님 먼저 하시네요. 장로님도 미투요? 물론이죠, 목사님. 박연미, 나는 박영희 만난 걸 너무나 나는 인생에 미투야? 감사하다. 황준선 장로님은 내가 다음 주에 물어보려고 그래. 여러분 전체적으로 다 하다 해봐. 여러분은 날 만난 게 복이요. This blessing that you guys have met. 정말 참나 정말 감사합니다. 장로님, 예. 그 문재인하고 그 저 이재명하고 예? 이거 하나만 가지고도 연방제 통일을 주장하잖아요. 이거 헌법 위반이 맞아요, 안 맞아요? 연방제 통일은 다른 말로 적화 통일이잖아, 목사님. 그렇지. 대한민국 헌법의 기본 이념이 네. 자유민주적 기본 질서잖아요. 자유민주주의 기본 질서 하에서의 통일이지요. 그렇습니다. 자유민주주의의 실현이 대한민국의 존재의인데 헌법 찾아봐. 북한의 적화 통일을 간다고 하는 것은 헌법 찾아. 대한민국의 존재 자체를 부정하는 것이죠. 따라서 용납할 수 없는 것이죠. 예. 근데 이런 것을 갖다가 이 윤석열 대통령 정부가 이 문재인에 대한 이 처벌을 미적거리고 있는 것 같아요. 그러면 김대중, 노무현, 네. 이 문재인 네. 이 세 명이 최소한의 국민 투표는 아닐지라도 국회에서라도 동의를 받고 평양에 가서 연방제 통일을 합의를 해야 될 거 아닙니까? 최소한. 그렇잖아요? 아니면 국민 투표까지 해가지고 국민들의 동의를 받고 연방제 통일을 가서 제안을 하든지 해야 될 거 아닙니까? 네, 예. 그런데 우리나라 헌법, 야, 아직 헌법 못 찾았냐? 언제야? 못 찾았어? 통일에 대해서 나와, 헌법에 나와 있어. 헌법은 자유민주주의 기본 질서에서. 여기 나왔네? 네, 나왔어. 헌법에 나와 있잖아요. 저거는요. 저건 아닌데. 헌법 전문에 나온 거예요. 헌법. 자유민주적 기본 질서를 더욱 확고히 하여 그 말 뜻은 뭔가 하면 우리 헌법은 자유민주주의에 기초를 하고 있다는 뜻이에요. 그렇지. 그러나 우리 헌법은 한 걸음 더 나가서 자유민주적 기본 질서를 더욱 확고히 하라는 뜻이에요. 이미 자유민주주의를 기반에 서 있어요. 그랬는데 헌법 전문은 다시 한번 명령하기를 그 자유민주주의를 더욱더 확고히 하라는 것입니다. 그게 대한민국 대통령에게 부여된 헌법상 책무가 되는 것이에요. 따라서 적화 통일 말도 꺼낼 수 없는 것이죠, 이것은요. 네. 박수하겠습니다. 박수. 황준성 장님 또 나와. 빨리 나와. 빨리 나와야 할 수 없어. 완전히 문재인 구속시켜야 돼. 이거 할 수 없어. 나오셨어. 미리 생각하면서 나와요.
9.19 합의는 이것은 국가 반역이 아니에요. 그것만 대답하면 돼요. 9.19 평양 가서 9.19 합의한 건 국가 반역이 아니에요. 그건. 그 내용으로 보면은 네. 제가 보기에는 네. 반역 그 평가를 뭐 김장로가 하겠지만은 네. 여적은 충분하고 여적 충분해요. 저걸 이롭게 했습니다. 여적 충분해요. 그래서 여적. 반역죄하고 여적죄하고 차이가 있습니까? 똑같아? 똑같지 않아요. 아, 달라? 여적죄는 사형밖에 없어요. 여적죄는 그래서 저걸 여적이란 게 네. 저걸 이롭게 한다는 거예요. 네. 그러니까 지금까지 저 신문이나 이런 데서도 네. 좌파 대통령들이 하는 일에 대해서 네. 반역이란 말은 잘 안 쓰고 네. 여적이란 말을 씁니다. 그 다음에요. USB 김정은한테 넘긴 거 있잖아요. 그게 맞다면은 네. 그 내용이 지금 저희들이 추측하는 내용이 맞다면은 아니, 언론에 이미 공개된 확정된 사항은 뭐냐? 원자력 발전소 설계도. 그건 이미 거기 들어가 있는 거예요. 그거 하나만 가지고도 그것도 저걸 이롭게 한 거죠. 그렇죠. 이렇게 맞지? 법적으로는 모르겠는데 자, 두 분은 보내드리고 이따가 다시 부르겠습니다. 박수하겠습니다. 고영일 변호사님 나와. 하나만 말씀드리고 들어갈게요. 꼴보세요. 반역죄라고 형법에 조문이 없어요. 통상의 우리 용어의 용어. 대한민국을 반역했으니까요. 아, 그렇지. 일반 용어고 어. 형법상에는 여적죄, 이적죄가 이적죄. 별도입니다. 아, 됐어. 고영일 변호사님, 고생이 많으시오. 기독자유통일당의 대표로 이끌어 가시느라고. 자유통일당입니다, 이제는. 네, 자유통일당. 네. 이제 머지않아서 1년 지나면 최소한 20석은 되겠어, 내가 보니까. 최소한 20석은. 거의 확정이야. 확정인데, 그러니까 국민의힘 정당 까불지 말고, 지금이라도, 가을에도 원하면 우리가 합당해 줄게. 내가 이렇게 마음이 착한 사람 아니야? 합당해 줄게. 아니면, 하나씩 절반씩, 전국구는 그것도 싫으면 전국구에 나오는 253개는 우리가 다 밀어줄 테니까 비례대표는 현재 선거법상 어차피 거기서 못하니까 그거는 우리한테 맡겨줘. 그것도 싫어? 싫으면 전국구고 지역구고 비례대표고 다 우리는 맞짱 떠버려. 정신 나갔어. 이렇게 도와준다는데. 건국후 75년 동안요, 우리 기독교는요, 올인해서 자유우파 정당만 그냥 짝사랑해왔다고, 짝사랑. 그랬더니 지금 욕이나 바가지로 하고 앉았고 말이야. 자, 변호사님. 예. 여적죄, 이적죄는 형이 어떻게 되나요? 형이? 여적죄 같은 경우는 이제 적국과 합세하여 대한민국에 항적하는 걸 말합니다. 그래서 이거는 사형 하나만 있습니다. 적국과 합세해서 항적합니다. 우리나라를 대적하는 경우. 이적죄는 이제 적국을 이롭게 하는 겁니다. 그러니까 여기에는 시설을 제공하는 이적죄와 시설 파괴 이적죄가 있습니다. 그런데 이제 남북 군사 합의서의 내용이 대한민국에 있는 그 탱크 저지 시설물, 그다음에 지피 파괴, 그다음에 함정의 기동 훈련 금지, 그다음에 그 육군 연대급 이상 훈련 기동 금지, 그다음에 항공기의 운항 금지, 이런 부분들이 시설 파괴 이적죄와 시설 사용 금지 이적죄에 해당합니다. 거기다가 이게 이제 김대중, 노무현, 그다음에 특별히 그 문재인이 평양에 회담을 하고 할 때에 우리나라에 방송 차량이 다 올라갔잖아. 근데 올 때 안 가져왔거든. 근데 그 방송 차량의 기술이 얼만큼 뛰어나냐면 이게 인공위성하고 중계방송을 하니까 그 인공위성을 통하여 중계방송하는 그 기술이 방송 차량 안에 체계적인 첨단 기술이요. 이것도 우리 것도 아니에요. 외국에서 수입해서 온 거야. 근데 그 기술 방송 차량을 이용해서 미사일 개발을 한 거야.
GPS 막 미사일이 왔다 갔다 하는 걸 한 거야. 그러면 방송 차량 거기다 다 놔두고 왔다면 이거는 여적죄, 이적죄 돼야. 이것도 시설 제공 이적죄에 해당합니다. 그렇죠. 예. 다만 이제 군용 시설물을 제공하는 것과 일반 시설 제공이 다르게 규정되어 있는데요. 어쨌든 이제 이번에 한강 하구 남북 군사 합의서를 통해서 한강 하구 자료 내용 공동 조사에서 제공하는 것은 뭐 물건 제공 이적죄 딱 별도로 성립하게 됩니다. 아니 뭐 더 이상 할 것 없이 사형 무기입니다. 이적죄는. 저기 성남 비행장 대통령 저용기 비행장에서 네. 귤 갖다 준다고 했는데 거기다가 현찰 달러를 96조 찾아봐요. 95조부터 96조. 달러를 실어다 갖다 준 거에 대하여 청와대 비서관이 자수를 했어. 양심 선언을. 형법 헌법 말고 형법. 이거는 여적죄 이적죄 돼야 안 돼. 현찰 달러를 실어다 갖다 줬어. 이것도 마찬가지로 물건 제공 이적죄가 될 수 있습니다. 예. 그런데 어찌하여 국민들이 형법을 찾은 형법을. 이 사기꾼한테 사기를 당해서 이재명이가 또 이번에 돈 갖다 준 건 이미 다 밝혀놨잖아. 북한에 갖다 준 거는. 어찌 국민들이요, 어찌 대한민국의 기독교인들이요, 어찌하여 전라도 성도들이요, 나라가 꼭 망해서 북한으로 넘어가봐야 알겠습니까? 그렇다면 이놈은 처벌을 어떻게 해야 되는지 아까 헌법 다시. 형법 96조, 95조, 96조로 이쪽으로 가봐요. 예. 법제처에 들어가서 형법을 치면 나와요. 그 다음에 이제 일반적으로 이제 금전 제공하는 부분은 사실 이제 국가보안법 제7조 그쪽으로 가서 처벌을 할 수가 있고요. 일반적인 군사시설 같은 경우에는 아까 얘기했던 외환죄 규정 95조부터 이렇게 규정된 범죄에 따라서 합사하여 항적한 자는 여적죄, 그 외에 군사시설 제공하거나 파괴하거나 이 부분은 군사시설 제공 내지는 파괴 이적죄에 해당해서 그거는 사형 무기에 해당합니다. 예, 물건을 제공한 경우에 여기 나오죠. 그래서 시설 제공 이적죄에 해당해서 이번에 그 북한 선박이 탈출할 때 최근에 그 일본 자유대 항공기를 이제 항공기가 우리나라의 함정과 대치하는 상황에서 사실은 그때 탈출하는 사람을 막은 이게 되는데 이게 상대방 적국의 군용에 공하는 선박을 제공한 겁니다. 그래서 이 부분에 대해서 아직 이제 저희들이 고발장을 추가로 제출 안 했는데 시설 제공 이적죄로 별도로 또 제출할 예정입니다. 자, 쟤들은 또 뭐라고 변명하냐면 남북 경제 교류법이 있기 때문에 이래서 괜찮다 그러는데 남북 교류법이 있다면 국회 동의를 받고 돈을 갖다 주든지. 그 부분에서 이제 문제가 되는 게 이번에 이제 남북 군사 합의서 같은 경우는 대한민국의 영토, 영공에 대한 주권의 제약에 관한 사항입니다. 그렇기 때문에 반드시 영토, 그러니까 우리 주권의 제약에 관한 사항에 관해서 협약을 체결하려면 국회의 동의 비준을 반드시 받아야 되는 겁니다. 그렇기 때문에 이 내용은 남북 군사 기본 합의서 내용은 법률의 하위가 되는 겁니다. 자, 그러니까 현행법을 어기는 게 됩니다. 형법을. 황교안 기자님 나오세요. 황교안 기자님, 우리 고 변호사님 박수. 지금 대한민국의 언론 100개 언론사가 내 입만 쳐다보고 있어요. 뭐 기사 쓸 거 있나 해서 가끔 어떤 기자는 농담으로 전화와, 목사님 하나 던져주시죠. 그래서 내가 지금 없어, 목사님이 아니면 쓸 게 없습니다. 그래. 내가 어제 그저께 광주에 갔다가 광주 5.18에 대해서 정말로 진실에 맞는 내가 발언을 했어요. 이거 광주 사태요, 똑바로 해결 안 하면 대한민국요 통일 없어요. 대한민국 희망이 없어. 광주 사태 특례법을 만들어 가지고 세상에 3명만 보증을 서면이야. 3명. 3명인가? 2명. 2명이
저 사람은 광주 사태 때 데모할 때 손 한번 흔들었다. 이렇게 2명만 증언해주면 세상에 연금을 줘요. 이게 법입니까? 그리고 광주 사태에 대해서는 누구든지 말을 하면 처벌하는 특별법을 만들어가지고, 그래서 내가 어제 광주 사태에서 발언한 거에 대해서 나를 고발했어요. 5.18 단체에서. 땡큐, 감사해. 한번 붙어보자. 내가 말한 것 중에 핵심이 뭐냐면, 아무리 광주 시민이 악할지라도, 아무리 사악할지라도, 광주라고 딴 사람이냐? 다 우리 국민들인데, 아무리 악할지라도 자기 자식 같은 군대 간 공수부대한테 총을 쏘겠냐 이거야. 시민군이. 여러분 같으면 총 쏘겠어? 이웃집 아들이 군대 가서 공수부대 가 있는데 걔를 죽이려고 총을 쏘겠어? 차라리 내가 죽고 내가 죽는 것이 더 낫지. 이게 부모의 마음이지. 나는 광주 사람들이 다 나 같은 마음인 줄 지금도 믿어요. 그러면 공수부대한테 총 쏜 사람이 누구냐 이거야. 이거는 반드시 북한의 고정간첩 세력이다. 내 말이 틀렸어? 내 말이 틀렸냐고. 그 다음에 총 쏜 그 총이 보면 공수부대가 가지고 있는 총은 M16이요. M16 지금 가지고 있는 이 총은요, 2차 세계대전 이후에 AK 소총을 이기려고 미국이 개발한 건데, 이거는 한 발 맞으면 바로 즉사하게 돼 있어요. 왜? 한 발이 딱 들어가면 들어가는 구멍은 하나야. 나올 때는요, 구멍이 뚫려. 왜? 휙 젖어서 나와. 왜냐하면 M16의 그 총열이 있죠. 총대 있죠. 총대는 그걸 돌아가는 강선이라 그래, 강선. 그게 강선이, 그거 내가 병기 수리하다가 보면 이렇게 하다 이렇게 햇빛에 보면요, 강선이 휙 감겨져 있어. 그래서 총이 나갈 때 그냥 나가는 게 아니고 휙 돌면서 나간다고. 맞으면요, 들어갈 때 구멍과 나올 때 구멍이 달라요. 그런데 시체 조사를 해봤어. 시체 조사를. 이 끝난 뒤에 시체 조사를 해보니까 공수부대가 총을 쏴서 맞는 시체가 따로 있고, 또 하나는 뭐냐 하면 시민군이 총을 쏴서 맞는 시민들이 있어. 이게 뭐냐? 이거는 파출소에서 총을 탈취한, 그게 뭐지? 황장님? 칼빈이야, 칼빈. 칼빈 소총은요, 이거는 파출소가 가지고 있는 2차 세계인데 쓰던 거야. 요거는요, 한 발 들어가면 나올 때도 구멍이 한 개로 나와. 그런데 이 총 맞은 시체가, 잘 들어보라고, 시체가 앞에서 맞은 사람보다가 뒤에서 맞은 총구가 뒤에서, 그러면 이 뒤에서 총을 쐈어. 시민군을, 앞에 데모하는 사람을 뒤에서 총을 쐈어. 뒤에서 총 쏜 사람은 공수부대요, 시민군이요? 그럼 아무리 광주가 악할지라도 자기들 편끼리 시민군에게 총을 쏠 수 있게, 한두 발은 우연히 맞을 수가 있어도 그 많은 시체 중에 시민군이 총에 맞아 죽은 시체들이 있다 이거야. 이거 누가 쐈냐 이거야. 광주 시민이 쐈겠어? 나는 그렇게 생각 안 하는 거야. 어떻게 자기들끼리 자기 시민군이 뒤에서 총을 쏠 사람이 어디 있겠냐 이거야. 그래서 칼빈으로 총 쏴서 맞은 죽은 시체는 이건 조사해 봐야 돼. 난 이것을 고정간첩이라고 믿어. 고정간첩이라고. 이렇게 발언했더니 세상에 정광훈 5.18 법을 위반했다. 야, 5.18 비버리고 개뿌리고, 야, 5.18 법이야 니들 마음대로 해석하냐? 그러면 토론도 못하냐? 문제제기도 못하냐? 연설도 못하냐? 대한민국의 역대 이후에 이런 악법이 어디 있어? 이거는요, 박정희 때 긴급조치법보다 더 센 거예요. 말도 말 못해. 전두환 때보다 더 센 거예요.
그 다음에 보세요. 헬기 사격. 야, 헬기 사격 흔적 혹시 그 찾아봐라. 나오는가. 헬기가, 공수부대가 헬기를 타고 민간인 학살을 위해서 사격을 했다. 아이고, 이거는요, 황수선 장로님을 내가 다시 불러낼 필요도 없어. 헬기 사격은요, 이거는 한 번 헬기가 쏘면요, 그게 빨간포야, 빨간. 일반 소총도 아니에요. 헬기는 빨간포로 쏘는데, 쏘면 우르륵! 방아쇠 당기자마자 한 발도 안 나가. 우르륵! 그 밑에 탄피가 한 30초만 쏴도 한 가마니 탄피가 또르륵 떨어져 버려. 내가 이걸 승진 훈련장에서 내가 이거 훈련하면서 직접 내가 경험했거든. 그냥 탄피가 욱 쏟아져 버려. 그런데 세상에 거기 흔적, 야, 흔적 없냐고. 빌딩에 흔적 있어. 광주. 이게 헬기가 사격했다는 거야. 그래가지고 30년 동안 광주 사태에서 헬기 조종사들을 불러서 조졌어. 네 사격했어, 안 했어? 했더니 최후 결론은 뭐냐? 실탄을 완전 무장하고 헬기가 뜬 거는 사실이다. 헬기 조종사들이 수십 명 있을 거 아니야. 그러나 절대 사격은 안 했습니다가 30년 동안의 진실이요. 사격 안 했다는 거야. 예비를 통하여 그냥 실탄 무장해 갖고, 그러면 사격을 했으면 실탄이 사용을 됐으니까 실탄 보충을 해야 돼, 안 해야 돼? 그러면 보급창에서 실탄을 보급한 사람이 있어야 될 거 아니야. 없어졌으니까 다시 채웠다 이거지. 없어요. 한 명도 없어. 지금까지 한 명도 없어. 이야, 이게 도대체가요. 이게 도대체가. 이런 걸 가지고 사실을 한번 규명해보자 해서 우리 지금 김학성 교수님이 이끄는 120대 주제토론의 일개 분과가 광주사태 진실규명 5월 3일입니까? 5월 3일 날 전문위원들이 3시에 5월 3일 날 관심사는 와보세요 해서 포럼을 한다고. 과연 광주사태 진실이 뭔가에 대하여. 그런데 나를 고발했어. 고발하니까 이 고발한 걸 듣고 있던 우리 황교학 목사님이, 황교학 목사님 대단해요. 장로의 신학대학을 나오고 서울대의 사회학과를 우수로 받은 서울대는 그것도 부족해서 캐나다에 유학 가서 박사 학위는 못 땄어. 공부는 다 마쳤어. 영어도 기똥차게 잘해. 근데 황교학 기자도 과거에 서울대 다닐 때는 빨갱이였어. 이동호하고 비슷해. 근데 나이가 들어보니까 아, 이건 아니구나 해서 뭐 완전 빨갱이까지는 안 갔고 그쪽 편에 섰었어 했다. 그런데 이제 아, 이거 아니구나, 이건 내가 역사에 속았구나 해서 누구보다도 지금 앞장서서 대한민국을 바로 세우는 언론이 되었어요. 언론이 되었어요. 그래가지고 황교학 기자님이 나를 고발했다는 말을 듣고 영어 잘하니까 바로 CIA에 들어갔어. 자, 문장 띄워줘봐. 황교학 기자님이 찾아낸 문장. 이거 말고, 이거는 우리가 띄워준 것이고, 아까 넘겨준 USB 드렸잖아. 안 줬나? 왜 이러나, 얘들아? 왜 왔다 갔다 하나? USB 안 줬어요? 얘들한테? 아니, 그 문건을 줬어요. 줬어? 예, 예. 문건 줬는데 왜 준비하나? 그렇지, 그렇지, 자자. 자, 이 CIA에 들어가서 영어로 된 거, 나는 영어가 깡이니까, 요 앞에 있어, 요 앞에 보여, 요 앞에. 읽으면서, 읽으면서 통역 한번 해봐. 네, 지금 저희 아내가 사실상 광주에 그 호신대학교 이제 선교학 교수인데, 어느 날 이제 집에 오더니 여보 정강훈 목사님이 광주에 와서 또 이렇게 사고를 쳤다. 지금 큰일 났다 지금. 북한군이 개입했다고 그래가지고 이거 빨리 당신이 해결해야 되지 않겠냐. 그래서 아니, 나는 북한군 개입했다 소리 안 했어. 나는 북한의 고정 간첩들이 했다. 예, 고정 간첩이 어쨌든 그래서 고정 간첩도 이제 뭐 북한 사람이니까 그래서
제가 빨리 목사님이 무슨 항상 이게 사건을 좀 터뜨리면은 예, 저는 이게 바로 국립도서관 가서 여기에 대한 이제 팩트를 이제 준비하거든요. 전에 미순이 효순이 사건도 목사님이 그 뒤에 이제 미군 철수 북한이 주장한다고 해서 또 제가 그 북한 노동신문을 이렇게 파악해 보니까 또 목사님 말이 다 맞아요. 그래서 이번도 틀림없이 이 목사님 말이 맞겠다 생각해서 제가 또 도서관을 갔어요. 이게 우리 목사님께서 이 목사님의 표면적 언어와 내용상의 언어를 좀 구분할 필요가 있거든요. 그래서 항상 이게 목사님의 내용상 언어가 굉장히 중요하고 하여튼 훌륭한데 사람들은 뭐 이렇게 표면상의 언어만 갖고 해서 일단 내용상의 언어를 이렇게 좀 이렇게 확실하게 하려면 팩트가 있어야 되니까 저는 이렇게 팩트를 조사해서 목사님 좀 도와드리겠다. 그래서 항상 제가 자주 가는 게 북한의 노동신문, 북한의 저널들 다 뒤져요. 예, 뒤져보니까, 그거랑 또 요번에 이제 CI 문건을 또 제가 이렇게 좀 찾았어요. 오늘도 아침에 오다가 이게 CI에서 이제 문건을 다 이제 공개를 했어요. 이게 공개하면은, 미국 CI에 들어가면은 이걸 다 누구나 다 볼 수가 있어요. 근데 언론이나 이런 데는 전부 다 미국이 뭐 북한이 개입하지 않았다. 북한의 위험성이 없었다. 이런 자료만 보고 하는데 또 반대로 또 북한이 굉장히 쳐들어오려고 이렇게 준비하고 있었다. 또 북한이 굉장히 김일성과 인민무력부장 오진우가 또 대화할 내역을 또 공개하고 있어요. 그래서 이 CIA 문서를 전부 다 공개한 것들을 우리가 분석할 필요가 있다고 생각하는데 그러나 와중에 제가 이 북한 이제 노동신문을 이제 봤어요. 이제 고정간첩이 개입했나 안 했나. 그래서 그 이제 내용을 좀 이제 제가 또 복사했어. 그 북한 신문 좀 한번 띄워주시죠. 예. 여기 이렇게 보면은 영웅적 광주인문 봉기에서 희생된 항쟁 용사들을 추모하는 평양 시민 합동 추도회가 진행되었다. 예, 또 추도회가 준비됐어요. 그리고 또 하나 다른 거 하나 좀 문건 띄워주세요. 야, 이거 보세요. 이게 북한 애들이 쓴 거예요. 지금 북한 노동신문에 우리는 광주와 함께 있었다. 또 딴 거 하나 보여주세요. 자, 이거 뭐라고 했어요? 자, 광주 사태 목격자의 수기예요. 고정간첩이 광주 사태에 들어가서 광주 사태에 있었던 언어를 초월한 상황, 부상자들을 위한 헌혈, 민족은 결코 속지 않는다. 이걸 지네가 써서 보낸 거예요. 이럴 경우 정강원 목사님의 말씀이 굉장히 타당성이 있다. 예. 저 이렇게 하고요. CIA. 예, CI 문건도 좀 띄워주세요. CI 문건도. 자, 여기 이렇게 보시면 이게 김일성과 인민무력부장 오진우와의 대화가 있었던 거예요. 이걸 CIA가 그러니까 DIA죠, 먼저 디펜스 인텔리전스 에이전트. 근데 이걸 CIA에서 공개한 건데 여기 보면은 the meeting was presumed to have covered the course of future and action in connected with the riot. 폭동이죠. in KS. 자, 밑에 보세요. 여기에 not to refrain from invading KS. 그러니까 북한이 반드시 쳐들어온다. 광주. 광주 폭동은 developed into popular revolt. 점점 광주 폭동이 확성되어 가면은 북한은 반드시 쳐들어온다. 이걸 CIA에서 올린 거예요, 이 문건을. 그러니까 CIA는 뭐 북한은 상관없다, 안 쳐들어온다 이런 게 아니라 이러한 문건도 있다는 거예요. 그러니까 전 목사님의 말씀이 굉장히 어느 정도 타당성이 있다. 지금 이제 지만원 씨가 북한 소행이라고 해가지고 지금 2년 징역을 받았어요. 거기 뭐냐면 전 목사님과 다른 게 그분은 광수가 쳐들어왔다. 광주에 특수부대가 쳐들어왔다. 근데 이걸 아니에요. 입증을 못했어요. 그건 아니래요. 그래서 내가 김한원 박사하고 나하고 싸움이 붙었는데 제발 좀 무리한 말 하지 말으라고. 특수부대가 어떻게 거기로 오냐고 그랬더니 그때부터 내 김한원 박사 지원 많이 했거든요. 어떨 때는 돈 2천만도 주고 했는데 그때부터 막 정강훈 나쁜 놈이라고 막
하다가 결국 깜빵 가는 거야. 사실에 근거한 말을 해야지. 특수부대가 오지 않았다는 것은 나는 정호영 장군한테 다 조사를 했어요. 다 조사해보고 내가 하는 말이야. 그러나 정호영 장군이 나한테 설명할 때 뭐라고 했느냐. 반드시 광주 안에는 고정간첩이 많이 있었습니다. 이유, 오대산의 전파 감시소에서 나 이거 공개 신청하려고 그래. 정복 신청. 우리 황준선 장로님 좀 도와주세요. 정복 신청이 지난 거니까 내놔야 돼. 오대산의 전파 감시소에서 광주 사태 일어나는 기간 동안에 광주하고 북한하고 내통한 전파 회선이 5,000회선이 넘었어. 난 정호영 장군한테 들은 거야, 이거를. 나 이거 지금도 정보국 신청하면 반드시 나올 줄 알아요. 그리고 그저께 97살 되신 고정간첩 할아버지 증언하는 거 봤잖아. 광주 사태 일어나기 며칠 전에 거기 연못 옆에서 작전회의를 했다고. 간첩들이 다 두 번이나 했다고. 내가 그 할아버지가 치매가 왔는가 해서 연습시키려고 옛날에 했던 말을 계속 물어봤더니 하나도 안 틀리게 해. 그대로 다 하더라고. 그대로. 아직도 살아 계시는데 고정간첩 할아버지가. 자, 예, 아까 그리고 이제 평양 시민 합동 이제 추도 대회가 있었거든요. 이제 청진에 있는 북한 그 열사 비전 한번 띄워주세요. 열사 묘지. 예, 이거요. 이게 5.16 열사 그때 5.18. 죽은 사람들 위한 5.18 예, 그때 이런 열사묘를 만들었어요. 예, 또 다른 사진 좀 띄워주세요. 아니, 예, 이게 전부 다 명단이에요, 지금 명단. 명단 확대 좀 해봐. 확대해봐. 예, 예. 확대해봐. 이런 예. 또 비석 하나 좀 띄워줘 보세요. 그 비석 하나 거. 예. 다른 비석도. 예, 이게 그때 죽은 사람의 비석을 이렇게 띄워놨어요. 이게 전부 다 저걸 쇼로 하진 않지 않겠느냐 이거죠. 저 돈이 많이 들어가는데 저런 걸 쇼로 하진 않겠느냐. 그래서 분명히 그 북한 노동신문에는 평양 시민 추모 협의회가 있었다고 자기네들이 썼고, 그리고 또 실제로 이런 추모비를 만들어 놨을 때 얼마든지 북한에서 이 광주 이게 관련돼 있을 가능성은 충분히 있다. 예, 좀 그렇게 생각합니다. 박수하겠습니다. 계속 애써 주시기를 부탁을 드립니다. 네. 이것뿐이 아니라 대구에 46년도에 대구에 10월 폭동, 그 다음에 또 제주도에 4.3 무장 폭동, 여순 반란사, 전부 재조사 새로 해야 돼. 어떻게 생각하십니까? 역사를 왜곡시키는 민족은 희망이 없는 거예요. The people who rig history, they have no hope. 우리는 독일처럼 해야 된다. We must follow after the 내가 Germans. 광주에서 그랬잖아. 독일처럼 해야 된다. They said in Gwangju that we must follow after 독일이 Germany. 아돌트 히틀러한테 속아가지고 말이야. When Germany was fooled by Adolf 2차 세계대를 일으켜 2,500만이 죽었어. In cause of the First and Second World War, that is why these 그자 히틀러가 자살해 million. 죽으니까 바로 지도자가 나오잖아요. And Hitler, when he committed suicide, there's a new leader called 빌 Adenauer. 브람트가 딱 나와서 And Bill Brandt. 우리는 히틀러를 버리자. And said, let us throw away Hitler. 이래서 독일이 한국하고 비교할 수 없다고. And that is why 독일같이 we 해야 된단 cannot compare 말이야. Korea to Germany. We must 왜 follow 한국은 after. 왜 아데나와 같은 지도자가 왜 안 나오냐 이 Why is 말이야. there no leader 안 in 나오니까 South 목사 Korea? 새끼 정강훈이가 이 고생을 하잖아. And because there's none, that is why I have to do this. 홍준표 듣고 있나 이거? Is Hong Junpyo listening to this? 아데나와 같은 사람이 나와서 There's 뭐라고? no one like Adenauer. 5.18 새로 정돈하자. And we must 김기현 장님 reorganize 듣고 있어? the truth about Gwangju. 왜 독일같이 해야지 독일같이. Listen, we must follow after 과연 Germany. 제주도 4.3 사건이 민주화 운동인가? And is the Jeju 무장 Brotherhood 폭동인가? the democratization movement? 다시 We're 한번 all right. 재조명을 하자. We must put a spotlight 그래서 back to 독일은요 this. 자수를 하고 And that's 우리가 why Germany, they 잘못했다고 said, 하고 we have done wrong. 독일은요 다시 그러니까 진실하니까 And because they 다시 are 독일은 honest, 유럽의 1인자가 됐어. that Germany now became the 다시 boss of 지위를 Europe 회복했다고. and regained their position. 우리가 중국, 일본, 북한, 아시아에 우리도 왕이 되려면 In order for us to 역사의 take 진실로 a 돌아가야 되는 Let's go 거야. back to the truth of history. 역사 진실도 없이 뭔 놈은 아시아의 왕이 되겠다고 떠들어. 그래 안 그래요? Is that true or not? 맞죠? Is that true? 근데 우리가 여기서 아무리 아멘 해봤자 헛방이에요. But though we say amen in here, it is all 200석을 해야 돼. meaningless if we do not have the 200 parliamentary seats. 200석 전에 또 뭘 해야 And 되느냐? before that happens, what should we do?
전 기독교인들 속에 생수의 강이 흘러있다. That all the Christians must have 성령 this river 세례 of living 받아야 water, and they must receive this baptism 그래서 of the 이번 Holy 주에 Spirit. And 내가 that's why this week, 4월 29일 토요일 어제 국민대회를 마치고 나서 After it's finishing 나는 이미 yesterday's 벌써 event, 1월 달에 계획을 세웠어요. that I already planned this 요 on 대회가 January. 끝나면 바로 That after this 극렬한 event, 성령 세례 운동으로 돌아간다. That will go back to a very tense 그래서 쉴 시간도 없어요. revival seminar of the 하도 Holy 저 Spirit. 빨갱이들이 난리니까. And I have no time to take a break. 그래서 이제 바로 월요일 내일부터 So starting from tomorrow on Monday, 오후 2시부터 starting from 2 오살리 p.m., 순복음 금식기도원에 that we're going to go to 그렇게 안 Osalli Praise 빌려준다는 Center. 건 내가 말이야 막 강력하게 얘기해야 They 되고 says they 말이야. won't lend it to us, 기도원 그 but 비워놓으면 I 뭐 bet. 하겠어? 뭐 하겠어? 하나님 조영기 목사님 좋아하겠어? Will Pastor David Cho like if they do not 정가훈한테는 안 lend this place 빌려준다고 to us? 난리야. 해서 다 빌려줬어 이제. And there's like they lended the whole 그래가지고 place to us. 내일부터 3박 Start from 4일 tomorrow. 목요일까지 금세기에 없었던 성령 폭탄이 떨어질 거니까 That we're going to have this explosion of the Holy Spirit that we have 아멘. never seen before. Amen. 여기서부터 떨어져서 그 다음에 We'll start from there. 인천, They go to 평택 인천. 전국을 순회하면서 And they go to Pyongyang. 성령의 폭탄이 다시 한번 일어나야 돼. That we can have this new revival of the explosion of the Holy 믿습니까? Spirit. Do you believe in this? 그러니까 여기에 있는 자유마을 대표들은 100% 다 참석해. And that is why all the 내가 representatives of 일을 Thai 해보니까 Village must 성령 안 participate. 받아서는요 And me doing this work, 마음만 I 원이지 realized if you didn't 몸이 안 receive this baptism of the 따라가더라고. Spirit, that you cannot follow after. 성령 받아야 되는 거예요. That's why you must receive this baptism. 그 다음에 253 대표들, And then all the 276 local 대표들 district 한 명도 representatives, 빠져요. 또 기독 장교단들 everyone must participate. 100% 다 And 참석해서 all of our general officers, 자리가 모자라면 바깥에 야외 텐트를 쳐서 of these 한번 representatives 대한민국을 must 살리는 participate as well. 성령 집회를 하려고 그러니까 They're going to have this 지금 여기 우리 unprecedented 교회 event. 성도들은 와야 돼 안 와야 돼? And all the saints of the church, 안 오는 사람들은요 생명책은 아니고 if you do not 우리 participate, 교회에서 빼버려. I'm 교회 going to 다니는 eliminate you from my 모든 교회를 church. 다니고. 목사님 직장 가는데 그러니까 저녁이라도 와야지. Even though you're busy, at least you must come at 하늘 night. 문을 열어야지. And we must open up the door of heaven. 보세요. 인류 역사를 보면요. And looking at 예수 world history, 그리스도가 이 땅에 베들레헴에 온 것을 기점으로 하여 starting from Jesus coming down to 시대를 나누는 Bethlehem, 거야. that we BC와 divide the time, AD로 나누는 거야. starting from BC 기원전, and 기원 AD. 후로. 그러나 실제 이건 잘못됐어요. But actually, this is 정말 quite wrong. 세계 역사를 나누는 분기점은 That this inflection point of 오순절부터 history 달라서, is 오순절부터. starting from the 뭐부터요? Pentecost. Starting from the 그러니까 Pentecost. 오순절 성령 안 받으면 So if you do not receive the Holy 절대로 Spirit of 역사를 the 주도해 갈 수도 Pentecost, 없다 then you can 이거야. never lead history. 받으실래요? Do you want to receive? 세게 받을래요? Do you want to receive this 그 intense? 예수님이 예언을 했잖아요 벌써. That's why Jesus 명절 already 끝날 그 prophesied. 큰 날에 On the last day, 예수께서 서서 외쳐 가라사대 that Jesus said, 누구든지 목마르거든 와서 마시라. if anyone thirsts, let him come to me 그러면 and 너희 drink. 뱃속에서 생수의 강이 Then out 흘러나리라고 of his heart will flow the rivers of living 구약 water. 성경에 이미 예언이 돼 있다. That this was already prophesied in the 예수님이 Old Testament as 성경을 well. 인용하여 That Jesus 생수의 강이 used the Bible 흘러나리라. and said there will be rivers of 여러분은 flowing water. 물만 이렇게 깔깔깔 마실래요? Do you only want to drink from the 생수의 cup 강에 or 한번 덤벙 빠질래요? fall inside this river? 받아보실래? Do you want to receive this 이게 living water? 성령 체험한 사람과 못한 사람의 차이예요. And that is the comparison between 비교할 those 수가 who receive 없어. the Holy Spirit and 성령 cannot. 받으라요. 역사야 주시. 성령 받아요. 성령 받으라. 예수 내게요. 예수 내게 말씀하셔서 성령 받아요. 성령 예수 내게요. 아멘 할렐루야 할렐루야. 성령 받아. 성령 받았네. 성령 받아. 은사 받아요. 은사 받으라. 예수 내게 말씀하라. 아멘 아멘 할렐루야 할렐루야. 선사 받았네. 능력 받아요. 능력 받으라. 능력 받으라. 예수 내게요. 아멘 아멘 할렐루야 할렐루야. 능력 받았네.
따라서 육신의 예수. So let us follow after the Jesus physical 예수님의 body. 제자들은 육신의 예수하고 The 몇 년 disciples of 살았다고? Jesus lived together with physical body for 33년. 33.5 years. 그러나 이런 시대는 다시는 우리에게는 올 수가 There's 없어요. such a time period, it will never come back to us. 그러니까 again. 12제자가 육신의 why. 예수하고 33년 반을 살았다. The 12 disciples living 창세기 together 1장에 with 빛이 Jesus 있으라. for over 30 years. 그렇게 말한 사람이 누구야? And who said, let there be? 예수. Inside Genesis 1, that is 예수가 Jesus. 따로 있고 창세기 1장에 하나님이 따로 있는 게 They're 아니에요. not separate, Jesus and 요한복음 God. 1장에 써놨잖아. But 내가 it is written. 로고스 예수 가르칠 때 말했잖아. And John, 태초에 로고스가 계시니라. In the 이 beginning there was 로고스가 Logos. 하나님과 함께 And this 계셨으니 Logos was 이 together with 로고스는 God. 곧 하나님이시니라. And this Logos, it is 그가 God. 태초에 하나님과 함께 계셨고 And he was together 만물이 with God 그로 in the 말미암아 beginning. 지은 바 And all 되었으니 things were made 지은 by 것이 him. 하나도 그가 없이는 된 것이 없느라. everything was created through him. 그 안에 생명이 있었으니 이 생명은 His life 사람들의 inside of 빛이라. him. 빛이 And his 어둠에 life, it is life 비치되 inside the- 어둠이 깨닫지 못하더라. inside man. 하나님께서 보내심을 받은 사람이 났으니 그 이름은 요한이라. And there is God 저가 someone- 증거하여. 자, 그러니까 이 세상을 창조하신 분이 바로 누구라고요? So who 예수. created the world? It is Jesus. 그 예수가 사람의 육체의 옷을 입고 오신 분이 And 누구요? Jesus 예수. who came down in physical form, that is 그분하고 Jesus. 같이 밥도 먹고 That 저녁에 he 잠도 같이 자고 ate together with him 만져보기도 하고 and slept together with him 껴안아보기도 하고 and hugged him. 이렇게 살았던 사람이 12제자예요. And those who live like that, that is the 12 창조 disciples. 이후로 12제자 같은 사람이 없었죠. Afterwards creation, there were no man like the 12 창조주와 같이 disciples 살았으니까. because they lived together with Creator 그러니까 God. 별 경험을 다 했어요. So they had this extraordinary 3년 반을 experience. 같이 살면서 It is 33.5 years. 병 고치는 거 봤지요. And they saw him 죽은 사람 heal 살리는 거 봤지요. the illness and 물 save 위로 those who were 걸어가는 dead 거 back 봤지요. to life and walk the top of 오병이의 water. 기적하는 거 And the 봤지요. miracle of the 소경의 5 눈을 loaves and 2 뜨게 하는 거 fishes 봤지요. and opening up the blind 창조주 eyes. 하나님이란 것을 이 땅에 오셔서 예수님이 That Jesus 완전히 coming 다 down. 보여주셨어. That he is originally 믿습니까? created God, but coming down as man. 오만 기적을 다 보여주시고 That he saw all of these 거기다가 품에 miracles. 안으시고 They saw all of 차근차근 it. 그다음 뭐요? 조근조근 품에 앉아가 다 질문에 대답해 주시고 And would answer to their 제자들이 questions. 물어보면 다 대답해 That the 주시고 disciples 이런 asked, he would 기간을 answer all of 육신의 it. 예수와 함께 한 세상을 살았다 이거야. That they lived 창조주하고 together 같이 살았다 with 이거예요. the Creator God. 12제자가 That the disciples 아멘. had this kind of experience. 살아계신 저 손뼉 준비요. 차, 육신의 예수. 주 하나님 독생자 예수 날 위하여 오시었네 내 모든 죄 다 사시고 죽음에서 부활하신 나의 구세주 살아계신 주 나의 참소 걱정 전혀 없어 사랑의 주 내가 인도하 내 모든 삶의 기쁨을 충만하네 주 안에서 거듭난 새 도우시 주의 사랑 참 기쁨 예수님의 도심을 믿으며 살아요 살아계신 주 나의 찬송 걱정 전혀 없네 사랑의 주 내가 인도하 내 모든 삶의 기쁨을 충만하네 그 언젠가 조별 때까지 이 주를 싸우리라 승리의 길 멀고 험해도 주님께서 나의 앞길 지켜주세 살아계신 주 나의 참주 아버지 사랑의 주 내가
주 안에서 거듭난 증도 주의 사랑 참 기뻐 확신과 지고 예수님의 도심을 믿으며 살아계신 주 나의 참 소망 걱정 전혀 없네 사랑의 주에 인도하 내 모든 삶의 기쁨을 충만해 그 언젠가 주뵐 때까지 이 주를 위해 나 승리의 알고해도 주님께서 나의 앞길 지켜주세요 살아계신 주 나의 참된 소망 걱정 전혀 없어 사랑해 내 갈 길 인도하 내 모든 삶의 기쁨을 충만하네 아멘 할렐루야 Amen. 그 다음에 뭐야 And then what 부활의 is 예수 next? 따라서 It is 부활의 예수 resurrected Jesus that they lived together with. 예수님이 부활하셔서 That Jesus after his 40일 resurrection 동안 승천 안 하고 that he did not ascend 제자들하고 for 40 같이 days 살아줬다니까. but lived together with the disciples 기가 for 40 막히네, days. 기가 막히네. And this is something very 제자들이 extraordinary. 모여가지고 And they gathered together. 갑자기 잊어먹었네 예수님이 육신으로 계실 때 이것 좀 물어볼 But when 걸 Jesus was in his physical 물어볼 state, I should have asked 거라면 this question. 갑자기 빛이 비치면서 평강이 Then immediately 있을지어다 there will be light and say peace unto you. 내가 눈에 안 보인다고 왜 개지랄이야 이거지 Because you cannot see 물어봐 뭐야 with your eyes, but 이래서 why do you make 40일 such 동안을 nonsense? 주님이 What is it? Ask. 부활한 상태에서 And that's why Jesus for 이 40 days in 성경을 his resurrected 믿으십니까? form. Do you believe in this word? 100개 언론사 기자 여러분 믿으십니까? And to all the 100 reporters, do you believe in this fact? 안 믿으시면 당신들은 아놀드 토인비한테 뒤지도록 맞아 If you do not, then you will be punched by Arnold Toynbee. 정신 나가지고 말이야 기자들이 돼가지고 말이야 That you being a reporter, 성경도 한번 읽어보고 you 말이야 did not even look once at the 그래서 Bible. 무슨 기자를 헤쳐먹겠다고 But how 나한테 come you become a reporter in such a state? 낙가무라 같이 생겨가지고 Looking like a fool. 뭐 서울대면 나오면 단지 알아? Do you think 성경은 graduating 한번 is that 읽어봐야 될 거 아니야 But you must at 성경은 least read the Bible once. 그래 안 그래? Is that true or not? 그러니까 이게 뭐가 뭔지도 모르고 So you don't know what is what. 정신들 나가지 말이야 책임져 기자들 But you 당신들 must take this responsibility. 인민공화국이 와서 대한민국 연방제로 북한으로 넘어가는 Even 날 when we 기자들 see 너희들은 people's 나한테 Republic of 죽어 Korea and when we're handed over to North Korea. 정신들 나가지 말이야 그래서 부활한 예수하고 제자들이 40일을 살았다 The disciples had 40 days 여러분들은 together with 믿으십니까? resurrected Jesus. Do you believe in this? 믿으십니까? Do you believe in this? 행복했어요 제자들 And they're so full of joy. 너무너무 좋았어 They were so full of joy. 근데 어느 날 예수님이 이제 나는 But then one day Jesus said, 원래 내 자리 하나님 보좌 우편으로 I'm going to go back to my original 돌아간다고 할 position. 때에 Go to the throne of God. 제자들이 근심이 가득하니 And the disciples were full of concern when 아니 he said that. 예수님 우리하고 같이 살면 좋은데 왜 어디를 And they 가요 said, Jesus, 가기는 we want to live together with 그때 you. Where are you 예수님이 going to go? 요한복음 16장에서 뭐라고 말하냐 And at John 16, 내가 what did he 아버지께로 say? 가는 것이 실상 너희에게 더 좋다 That me going to my Father, it is 내가 actually a 가지 benefit to you. 아니하면 If I do 보혜사가 not 오지 go, 아니할 것이요 the Helper Holy Spirit is 내가 not going to 가면 come down. 나보다가 더 좋은 보혜사 파라크레토스가 there's going to- 너희에게로 오리라 Helper Holy Spirit coming down to you. 육신의 예수 나하고 사는 것보다 부활의 예수 나하고 사는 것보다가 Other 더 좋은 게 뭐냐 파라크레토스 성령하고 같이 사는 것이 The Helper Holy Spirit, 니들은 오늘까지 구경만 했지
내가 Even better than 기적행하는 거. combining the physical Jesus and the 소경 resurrected 눈을 뜨게 하고 Jesus. 죽은 자 살리고 And 너 I've shown 구경만 you all the 했지. miracles until 이제 now, and you've just read them. 파라크레토스 보혜사가 너에게 Now, 오면 if the Helper Holy 내가 Spirit 한 goes 일을 inside of you, 니들이 직접 해버리는 all the 거. things that I've done, you can do it 구경만 yourself 하는 as 게 well. 아니요. You do not only need to look at it. 그래서 성령 받아야 돼. And that's why you must receive this baptism of the Holy 받으실래요? Spirit. Do you want to receive it? 세게 Do 받으실래? you want to receive it 두 intensely? 손 들고 아멘. Amen. With your hands up. 할렐루야. Amen. 그 성령 안 받은 사람들은요. So those who not receive the 성경 Holy 1000번 Spirit, 읽어봤자 though you read the Bible 1,000 times, 괜히요 지식만 쌓이지. that you only gain 헛방이 knowledge in your head, 헛방. but it's all 그래서 meaningless. 마지막은 반드시 성령 받아야 So in 돼. the end, you must 지난주에 우리 surely receive 황윤선 this. 장로님하고 최 권사님이 여기서 토크하는 거 And 들었죠? last week you have heard my talk 별 with 3개도 General Hung. 방언을 받는데 말이야. And even the man with 이들은 3 stars 이등병도 receive 아니면서 the Holy 방언도 안 Spirit. 받고 난리야. But you're not even a surgeon that 낙감으로 you do not 생겨가 두 receive it, 말이야. looking like a fool. 떠들어 이것들아. But why do you dare 받으면 to say 받지 a word? 말이야. 성령 받은 사람은요 비가 와도 토요일날 집회 와요. And those who receive the Holy Spirit, even though it rains, 어제 they 온 come to 사람들은 다 Pangasinan on 성령 받은 Saturday. 사람 다 왔어. And those who all 성령 gathered 안 받은 yesterday, 것들은요 they 내가 received the 전국 Holy 일주 Spirit. 수도권하고 전국 일주 하면서 And those who 내가 did not receive it, 다 밥 사줬는데도 안 와서 이 개 even 같은 though I 년들이 gave you a meal and bought you a meal, they do not. 밥만 더 처먹고 오지도 않고. They do not come out to Kwangwon 왜 Square. 그러냐? 성령 안 받아서 그런 거야. 성령. It's all because you have not got 여러분 this 성령 Holy 받으실래? Spirit. Then do you want to receive it? 성령 받으면요 동남풍아 불어라. 그다음 뭐요? And if you receive it, even though 성풍 there's a gust of 불어도 wind, 내가 이 시점 요 시간에 지구촌에 요 시간 내가 어디에 가서 앉아 있어야 where should I 주님이 be 가장 sitting at 기뻐하는 inside 줄 this 안다고요. earth? That Jesus is going to be the most happy 어제 about me. 토요일 날 2시 1시 그 사이에는 That they know about this fact. 여기 대한민국 국민들 1,200만 성도들 And all the 어디에 Korean 있어야 heavenly 주님이 saints, 기뻐하겠어? where should you be sitting yesterday? 등산가야? That Jesus will be the most 낚시 happy. 가야? Should you go hiking, or 영화 go 가야? fishing, or go to the 처녀하고 theaters, 손잡고 놀아야? or fall in love with others? 에이그. 그러니까 성령 안 받으면 주님의 눈동자를 살필 수가 없는 거야. So if you do not receive this Holy Spirit, 내가 you 요 cannot 시점에 know 어디 가서 있어야 주님이 가장 기뻐하는 줄 where God 성령 focuses. 받아야 아는 거예요. That you can only know when you receive the Holy 그래서 Spirit, where 이번 God will 토요일 be, 날 집회 다시 하는데 where you should be at. 나는 나하고 같이 신앙생활 여기 50년 해본 우리 여기 성로들 여전사님들 다 물어보라고. In order to 나는요 satisfy God, 될 때까지 I am- 해요. 될 때까지. And all the youth 내 이 pastors know that I 내가 do. 내 기질이 원래 그래요. That I do something 될 until I 때까지 accomplish 한다니까. it. Until I 내가 accomplish it. 강화문에 100만 명 모일 때까지 계속 한다고. And I will keep on doing it until a million 아멘. people gather in Kwangwon Square. 이번에는 더 내가 욕심 안 부리고 이번 토요일 날 온 사람들이 한 명씩만 데려와. And I 그러면 am not 배가 going to 되지? bring this time. If 그다음 those 그 who 다음 participated 주간에는 또 yesterday, you can bring more 배가 된 people with you. 상태에서 또 한 명씩만 And we will 데려와. have multiple 그 배가 되지? patients in this 그럼 event. 세 번만 하면요 And if 100만 명 you just hold it 모이지. 3 times, then we are going to 그것이 have 곧 a million. 200석의 완성이라고. And that is the accomplishment of the 한번 해보실래요? 1200 seats. Do you want to go for this? 여차하다 여러분이 말 안 들으면 내가 주일 예배를 또 해버려 강화문에서. And me during my sermon, if you do not 주일 listen to me, 예배를 100만 명을 밀고 가서 인류 역사의 성령 폭탄 내가 한번 치려고 그래야 돼 지금. on Kwangwon 내가 지금 Square. 딱 지금 기도하고요 이 속에서 성령이 막 밀어 올리고 있어. Beside me, the Holy Spirit is pushing this out. 자작 우레한 일이 하지 말고 강화문에서 아예 100만 명 모아놓고 Not in here, but in Kwangwon Square. Now 방언 we 집회 gather. 해라 지금 성령이 지금 100만 명 모아놓고 하라고 막 성령이 밀고 나오는데 내가 지금 Outdoors. 내가 성령님한테 그래서 조금만 기다려봐요. So I told the Holy Spirit, 성령님 왜 이렇게 성질머리가 wait a 급해요? little. 아이, 좀 기다려. Why are you so 내가 다 rapid in 해드릴 your thoughts? 테니까. 이리하여 우리 인류 역사의 마지막 일을 한번 해야 되는. So we must accomplish this. 예수, Final task 한국, of 그다음 mankind 뭐요? history. And it's gospel reunification of Jesus 내가 is Korea. 물어볼게. 지금 만약에 정강훈 목사가 미국으로 이민 So 가버리면 now let me ask you, if I move over to the States right now, 대한민국에 희망이 있어 없어? is there going to be hope in South Korea or not? 정강훈 목사가 미국 이민 가면 제일 심각한 If 문제가 I immigrate 뭐냐? over to the States, what will be the most 욕을 serious 해줄 issue? 사람이 없는 거 그건 두 번째고 The second issue, 제일 there's 심각한 게 뭐냐? no one to cuss. 방언 집회할 사람이 없는 거야. But the most serious issue is there's no one 누가 to 해? hold revival 대한민국에서 seminar 누가 하냐고. of the power of 방언 the tongue. 집회를 누가 하냐고 이 No 시대에 one can 누가 하냔 hold such a 말이야. revival seminar in this time. 정강훈 목사 잃는 것은 다 That's 잃는다고 why. 봐야 돼. Everything I accomplished 내가 미국으로 is 이민 갈까 말까? the entirety of Korea. So should I immigrate to the States or not? 우리 엄마가 어릴 때 And I
뭐라 그랬어? 통역해봐 옆에서. 아 따라간다고? 돈도 없는 They said, 것들이 뭘 "We'll follow 따라. after you, but you don't even have money to follow after me." 가서 알바 뛴다고. She said she could work a part-time job in the States. 내가요 뭔 구상까지 했는지 알아요? And I've even thought of 남미에 땅을 1000만 평을 미리 사가지고 that I have to 싸니까 buy 그 남미는 너무 10 머니까 million 캐나다하고 acres in South 양쪽에다가 America. 아예 1000만 평을 사서 and also in 만약에 Canada. 김정은 저 새끼가 내려와서 So if Kim Jong-un 문재인 comes down 개새끼가 연방제로 넘기면 and if Moon Jae-in dispatches her 기독교인들 hands on nation 1000만 over to 명을 내가 federalism, 캐나다로 데리고 가서 then I'm going to bring 10 million Christian 제3의 saints to Canada 대한민국을 건국을 해야 되겠다. and make the very third country 이 South Korea 생각을 find it. 한 지가 이미 오래전이야 I have 오래전. thought about this a very long time ago. 근데 그건 안 해도 되겠어. 왜냐하면 I don't need to 거꾸로 do that because 우리가 on the other 예수왕국 복음통일 하면 되는 거예요. We can just achieve this gospel reunification of Jesus Korea. 정강훈 목사 여러분이 같은 인간으로 보면 안 돼. You must not see me as a very 나는 same kind of 별 man 발상을 다 한 거예요. because I have many ideas inside my head. 그래서 캐나다 가서 미리 성까지 다 봐서 이렇게 보고 So I've already 아 이쪽이 좋겠다. 여기는 seen all the 땅까지 sites in 싸고 Canada because that land 한국하고 is cheap. 사계들이 분명하게 나타났는데 밴쿠버 쪽은 여름만 있어서 안 되겠더라고. 그래서 저쪽에 동부 쪽으로 저거 키백 over to 이쪽으로 the east, 그쪽 내가 like Quebec. 다 가서 망까지 다 보고 왔어요. That 망까지. I've seen all of the village and the site myself. 윤석열 대통령 듣고 Mr. President 계시나? Yoon, are you listening to this? 이게 바로 종교 지도자요. This is what you call religious leader. 참 기가 막히지. 다시는 우리가 유대인들처럼 2000년 동안 쫓겨나가지고 전 we must 세계에 no longer 떠돌아다니는 그렇게 안 하려면 Like the Jews be thrown 우리 out to 국민들을 wander 한 자리에 around. 모아야 되겠다. And we must all assemble and 캐나다가 gather 제일 people in one 좋겠다. place. Thought that Canada would be the best place. 여러분들이요 얼마나 우리 돈 가치가 세냐면 여러분이 전세방만 빼도 And 캐나다 가면요 좋은 집 질 수 있어. And if you just sell your house, then you 싼데 can 시골 쪽으로 go 가면 to a very good place in Canada. 갈래? Do you want to go out? 그래도 안 가? Do you 그럼 still 어떻게 not 할 want to 거야? move out? Then what do you want to do? 그러면 200석 해야 돼 안 해? Then should we achieve this 200 성령 parliamentary seats 받아야 or 돼, 안 not? 받아야 돼? Should you receive the Holy Spirit or not? 가문 집회 와야 돼 안 해? Should you come out to Kwangam Square or not? 자, 그래서 어제도 엄청나게 왔어요. And that's why even yesterday 내가 there were so 영상을 many 보여줄 people. 테니까 한번 And I'm 보라고. going to 어제 show you 온 this 영상. video. 어제 적게 와서 하는 말이 아니에요. There were so many, 내 양에 안 찼다는 얘기지. but I was not satisfied. 어제도 어마어마하게 왔어요. Still, there were a lot. 한번 시작 보시다. 끝이 없어. 계속해.
여기뿐이 아니라 뒤에 And it's not only in front, 세종문화회관 있지요. also 이순신 장군 behind the 동상하고 scenes, where the statue of 거기는요 더 많이 모였어. General Isun-shin is even more people 거기다 gathered in 교보 the 앞에 side. 거기는 또 더 많이 모였어. And even more on in front of 그런데도 경찰은 뭐라 하냐면은 But still the policemen say 이번에는 3.1절 집회만큼 많이 안 와가지고 차선을 안 열어준다. lack in number compared to the May 1st event, March 1st event. 도대체 눈깔이 있으면 좀 봐라. But if you have eyes, then look. 뒤에 교보 앞에가 사진 찍어 놓은 겁니다. 정신들 나가지고 말이야. 좋아. 그래. 근데 이와 같은 집회를 조중동 언론에서 쓰는 거 봤어 안 봤어? It's such a rallying process that the 하나도 안 씁니다. conservative media did not 100개 write 언론사가 about. 입도 안 여는 거예요. That 100 press, they do not even talk about it. They're silent. 이거는 언론사의 기능을 포기한 거라. And they have gotten rid of the function of a media. 좋아요. 내 당신들이 쓸 때까지 할 테니까. But okay, I'm going to hold it until you talk about it. 이번 토요일 날 다시 한번 할래 안 할래? So do you want to come out to Gwanghwamun once again? 아까 어제 토요 집회 그때 왔던 사람 손 들어봐. 왔던 And 사람. raise your hand if you 그렇지 participated. 당연히 뭐 우리 교회야 Yes, 뭐 of 당연히. course, all of you. 손 내려. 유튜브 성도들. 아, 또 오늘 유튜브 많이 들어왔네 And 성도들이. even the saints of YouTube. 2만 명 watching. 가까이가 들어왔네. There's over 20,000. 많이 들어왔어. 그 유튜브 성도들 투표 한번 해보자. So let us vote. 다음 주 토요일 날 집회 다시 하는데 They're going to hold 다음 주 another 토요일 rally 날은 on 내가 Saturday. 비가 와도 다시 간다. So even though we're 간다 하는 going 사람 to go, 1번. then press 1. 정강훈 니 혼자 개지랄 해. 나는 안 가. If you don't 2번. want to come, then press 2. 난 다시 간다. 간다는 사람 1번으로 표시해봐. So come 1 if you want to come. 이야, 다야, 다. As everyone says. 그러면 마지막에 투표 한 번 더 해봐. 한 번 더 So 해봐. very lastly again, 더 봐. 가는데 나 혼자 오지 말고 한 명 데리고 온다. I'm going to bring one 3번. person with me. Number 3. 안 데리고 온다. 4번. If I'm going out, 데리고 온다. 3번. 데리고 온다. 3번 해요. 데리고 온다. Comment number 3번. 4. 데리고 온다. 3번. 데리고 온다. 3번. 데리고 온다. 3번으로 바꿔. 3번으로. 그렇지. 데리고 온다. 3번. 한 명씩 데리고 온다. 3번. 그거 봐요. 다 3번 치잖아요. Look, everyone is 그러면 여기 typing 있는 number 3. 여러분들도 And how about you 혼자만 올래? guys? 데리고 올래? Should you come alone or bring 데리고 someone with you? 온다고 생각하는 사람은 쌍손 들고 두 손 들고 와. If you agree to that, then say. 끝났어. 이렇게 하여 뻥튀기 4번만 해버리면 So if we do this 4 more times, 세계 역사가 바꿔버려. then we can change world history. 할렐루야. Amen. 하나님께 영광의 박수. Let's give a round of applause to the Lord. 뒤에 큰 교회 목사님 어르신들 김사한 목사님 같은 분은 그래. 전 목사 The pastor 열심히 of the 해. mega churches. they 내가 마지막은 내가 나갈 거야. say, "You're a pastor." 이렇게 Alas, 어른들도 준비하고 I am 있어요. going to participate. 이 Even 상태로 they're 가면 prepared. 나도 나가고 혼자 나가는 게 아니에요. 오정연, preparing. And 여의도 Pastor 이영훈 오정연. 다 합의했어. And the pastor 정강훈 as 왜 well, 혼자만 고생시키냐? saying that they 우리가 나간다. it is only 끝나는 거야. 끝나는 거야. well. 홍준표 시장님 듣고 계시냐 이거? Is Hong Junpyo listening right now? 근데 뭐 한국의 기존 교단들 뭐 하고 있어? 정광훈을 그 이단으로 제명 안 시키고 But you say I must be 아니 designated as a 홍준표 cult. 시장님 But 대한민국의 Governor Woo, 주력 교단이 시장님 말을 듣겠어? will the major religion of Korea listen 참나 to 저 you? 양반 보면 정신 나갔어. I think he has totally gone out of his mind. 황교안 박사 다시 나와봐. 참나 기가 막혔나. 아니 홍준표 저 양반요 진짜 정신 나가도 보통 나간 게 아니에요. 어디 건방지게 한국 교단을 향하여 한국의 주력 교단들이 뭐 하고 있어? 정강훈을 이단으로 제명 안 하고 이렇게 말했거든요. 예. 그런데 최고의 교단 통합측 소속이죠 목사님이. 예. 통합측에서 나 이단 조사 했어 안 했어요? 했습니다. 근데 작년 가을에 뭐라고 판정 내렸어요? 이단 혐의 없다. 예. 우리 교리적으로 하자 없다. 하자 없다. 예. 홍준표 시장님 듣고 계시냐고 이거. 오늘도요 또 애새끼들 또 저 연합명 또 교회 앞에 보내가지고 홍준표 똘마니들이 왔어. 오늘 아침 이 예배 시간 전에 또 와서 떠들다 갔어. 아이고 제발 그런 찌질한 짓 하지 말어.
목사님, 제가 한마디만. 한번 해보시죠. 제가 지난주에 지금 현재 한기총 대표이장 정세영 대표를 만났습니다. 그래서 만나가지고 우리 그 정강훈 목사님 뭐 이대회석에서 이단 다루고 있는데 어떡할 거냐. 근데 그분이 얘기하기를 MBC와 KBS 기자들이 계속 이단 보고 받으라. 나는 받을 수가 없다. 정강훈 목사님을 이단으로 하면은 광화문 세력은 전부 다 죽고 좌파들이 날뛰기 때문에 나는 그걸 볼 수가 없다. 오히려 이단으로서 그때 서기 결의한 사람을 야 네가 이단이다 해가지고 그 사람을 잘라버렸습니다 지금. 이게 지금 현재 한기총 대표회장님도 내 마음에 드는 건 아니지만 그래도 그분이 정신이 좀 똑바로 박힌 거야. MBC, KBS 기자들이 현재 한기총 대표한테 압력 넣기를 정강훈 이단으로 빨리 규명하라고 일반 기자들이 야 이 개 아유 야 대한민국이 기자들 니들 세상인지 알아? 목사들이 그렇게 만만하게 보여? 기자들이 그렇게 시키면 니들 말 들을 줄 알아? 그러나 최고의 교단인 합동측 그 다음에 뭐 다 전체 교단이 정강훈 목사를 그렇게 이단 조사해봤자 이단이라고 할 수 없다. 말을 좀 거칠게 해서 그렇지. 이걸로 결론 난 거야. 그런데 기자들이 이단으로 정죄하라고 한기총한테 그렇게 압력 넣는다고 하냐고. 목사들이 그렇게 만만한 줄 알아? 그 말을 하는 거야. 예, 맞습니다. 예. 나는 절대로 정강훈 목사 이단으로 오히려 한기총 안에서 어떤 놈한테 조정받아서 나를 이단으로 몰아간 이대위 사람을 제명시켜버렸어. 시간이 지나면요 다 진실은 드러나는 거야. 아니, 말이 그렇지. 내가 한기총의 대표회장을 2번이나 했는데 2번 한 사람을 날 이단이라 그러면 한기총이 이단 돼버리지. 홍준표 시장님 듣고 계시냐고. 제발 좀 이런 헛소리 좀 하지 마요. 그렇게 시장님 눈에는 한국 교회가 소모품처럼 보여? 정치인들이 가지고 노는 도구로 보이냐고. 어디를 금방지게 말이야. 할 말이 따로 있지. 정신 나가죠 말이야. 저런 사람이 말이야 당 대표를 2번이나 하고 말이야 국회의원 하고 지금 대구시장까지 하고 앉았고 말이야. 홍준표 시장님, 당신이 살아온 생애와 내가 살아온 생애를 한번 공개 토론 한번 해볼까? 누가 인생을 진지하게 살았는지. 당신이 40일 금식 몇 번 했어? 너 강화문에 애국운동 집회 몇 번 해봤어? 부흥회 몇 번 해봤어? 사진 좀 보여줘봐. 나는 이 대한민국을 위하여 한국 교회를 위해서 내가 집회한 사진들을 한번 보라고. 이게 2350개예요 내 인생 전체야. 보시라고. 봐봐. 계속 띄워봐봐. 계속 띄워봐. 전국을 다니며 내가 50년 동안 이런 집회한 것이 2350이요 2350. 사진은 거짓말 못해. 보라고. 장춘체육관, 부산의 구덕체육관을 비롯하여 전국을 다니며 50년 동안 나는 저짓하다가 우리 교회도 못 짓고 우리 교회가 이게 교회냐고 전쟁터지. 지금도 주차장에서 야 주차장 사진 좀 보여. 주차장에서 지금요 예배드리는 뭐라고 해주세요. 주차장 보라고 이거 보라고. 이게 교회냐고 이게. 또 위에 3층에 체육관 보라고. 체육관 성도를 보라고. 이게 교회냐고 교회. 또 구원성전 보라고. 구원성전 보라고. 구원성전 보라고 또. 거기도 못 앉아서 로비에 앉아있는 성도를 보라고. 로비에. 이렇게 이런 걸 보면은 눈이 있으면 홍준표 시장님 대구시 돈 가지고 우리 교회 지어줘야지. With the money of the city of Daegu, you must build our church for 뭔 us. 헛소리하고 You 난리야. have eyes, but you say nonsense. 나는 나라 살리는 애국운동 하다가 But me doing this 돈 patriotic movement 3,400억도 더 썼어. to save my nation, I've used over 전국에 30 다니면서. billion won. 아까 사진 봤죠? That you saw all these 다시 images. 보여줘. 다시 보여줘. 최고의 메모드 집회인 이 시장, 시청 앞에 이 집회 파란 티 입고 하는 거. That we started off 이 in City Hall. 집회가
최고의 대형 집회 시작이었었어요. That this is start of a 나는 이 mass meeting 집회하는데 그 당시 돈으로 돈 5억 들었어. 5억. that I used about 이 돈은 누가 됐냐? 내 500 막내 million 동생 won. 전덕훈 목사가 그때는 목사 아니에요. And Pastor Chun 중국에 paid for 수출해서 it. 돈 잘 벌었어. Because he 그 made a lot 새끼가 of money 돈 다 된 before 거야. him. 5억을. He is my younger brother. He paid for all of this. 내가 자랑하려고 하는 것이 아니고 I'm not trying to brag about 왜 myself. 나를 욕을 하냐 이 But 말이야. then why would you cuss at 정치인 me? 여러분, To all the 나 politicians, 욕하지 마. you must not cuss at me. 나는 인생을 이렇게 사는 거야. 이렇게. This is how I lived. 이런 사진이 2,350. There's such images. There's over 2,300. 나는 뭐 교회 질 수 없어서 안 진지 알아? Do you think I cannot build my own 사람들이 church? 양심이 있어야지. But you must at least have some 언론인 여러분, conscience or guilt. 정치인 여러분, To all the 한 가지 media, 하나는 분명하게 합시다. the politicians, let's make something clear. 정강훈 아니었으면요, If it weren't for 이 Pastor 나라는 이미 연방제로 북한은 This nation 넘어갔어요. would have already been handed over to North Korea 100% under 넘어갔어요. federalism. 100%. 100%. It would have been 100% 넘어갔다고. 100%. 여러분은 어떻게 생각해요? What do you think about this? 정강훈 50년 동안 애국운동 안 했으면 If I did not done this for 50 years, 이번에 문재인 말기 때 at the end of Moon Jae-in's 넘어갔어요. admin, it would have been turned over to North 특별히 Korea. 이번에 이재명이가 대통령 됐으면요, Especially if Lee Jae-myung 이미 became our 대한민국은 president. 없어졌어요. Korea would have been disappeared. 주한미군 이미 철수요. The U.S. military would already withdraw. 내가 뭘 죄를 했어? 뭔 죄를? 내가 뭔 What sin 죄를 did I 했다고? commit? 욕했잖아. 욕. And you may say, 욕해. you cuss, pastor. 욕 할로만테만 했어 That 내가. I only cuss at someone that I need to cuss at. 그러면 김정은한테는 욕을 해야지. And I must cuss at Kim 그 Jong-un 똘마니인 문재인한테는 욕을 해야지. and his underling, 마지막 Moon Jae-in as well. 마무리하는 이재명한테는 욕을 해야지. And also to Lee Jae-myung. 추사파한테는 해야지. And then to the Jewish ideologists, I must. 정신들. 그래, 대가빠리를 마셔야 된다. I must crush their heads. 다 좋은데 여러분들은 내가 애국운동에 미친 목사를 보입니까? Do you think that I'm a pastor who has gone crazy for 나는요, patriotism? 최후의 뒤에 보루인 But me, at the very last, 복음 때문에 하는 거예요. 복음. it is all because of the gospel that I do this, that I 나는 hide. 인류 역사를 잘 알고 있어요. Because I know about the world history very well. 복음이 힘이 떨어지면 If gospel lacks its 자유민주주의, power, 자유시장제제 whether it's 하면 liberal democracy, 기독교도 free 다 market economy, 사라져버려요. everything will 그래서 be 나는 이 gone. 복음을 바로 세우려고 And that's why I must recover this gospel. 성령운동도 하고 That I do this 다음 Holy 주 Spirit 집회도 하는 movement. 거야. And even next week I'm going to do it as well. 목사님들 오해하지 마시고 And the pastors, you must not 내가 정치에 misunderstand about. 미친놈 아니에요. I'm not someone who has gone crazy 나는 for 절대로 politics. 죽었다 깨도 난 국회의원 안 해요. And I will never become a lawmaker in the 아직도 National 나를 Assembly. 모욕하는 사람이 있어. There's some 정강훈 people 너 still 그러다 ridicule me 결국 as sin. 국회의원 하려고 그렇게 하지. Pastor John, unless we're trying to become a 사람을 lawmaker. 무시해도 말이야. But though you belittle a man, 아니, 국회의원 할 것 같으면 내가 3,400억 돈 쓴 거 I 가지고 were to- 20억만 가지고 양쪽 정당에 정치연금 내버리면 국회의원 그냥 비례대표 If I were to 공짜로 become a 주는데 lawmaker, 공짜로. then I will pay my way 그렇게 into 머리가 안 it 돌아가냐고. and pay money to both parties. 저도 안 해, 저도 안 해. But though they give me money, I 그 won't do 대신에 it. 나라를 위해서 But the other hand, 지금 I 앞장서 must. 있는 여기 교수님들, 박사님들은 다 For my 국회로 nation. 집어넣어야 돼. That all the professors who are here at this site, I must put them in the National Assembly. 정치가 안 되겠어, 내가 보니까. Because I cannot deal with these 이래가지고 politicians. 절대 희망이 없어, 희망이 없어. Because there will be no hope in such a state. 정신 나가죠 말이야. 대통령만 바뀌었지 지금 윤석열 That we 대통령 only 불쌍해 change our 불쌍해. president. And I pity towards 대통령만 President Yoon right now. 바뀌었지요. That only he's 이 the one 나라가 changed. 지금 그대로 있는 그대로. But the other managers 공무원들도 underneath, 다 그대로요. they're still the same. Even the government employees. 내가 또 설교하다가 And me for my 대통령실에서 목사님 강화문을 좀 막아주세요. 그렇게 I said 연락 왔다니까 the 윤석열이가 president's 나한테 phone 직접 전화했다고 언론이 또 And the media is reporting the president 윤석열 who 전화 한번 directly 받아봤으면 called me. 꿈에도 소원이다 내가. But it is my only hope that I get this call from President Yoon. 정말 날. 그러면 대통령실에 있는 수석들 이런 사람들은 That all 그런 행위를 해야지. the staff members of the 정정당당히 House 해야지. do that. Confident. 수석들이 그런 거 안 하고 뭐해? They must do that. 목사님 대한민국을 지켜주세요. What else 당연히 would they have to 부탁해야지 do? 나한테. That they must 누가 urge 부탁했냐고? 그거는 비밀이요. and ask me to protect South Korea. 이 언론 사람들이 웃기는 짬뽕들이야. And these media, they're very 그냥 foolish. 말을 비틀어가지고 말이야. 미국 They 가기 twist 전에 the narrative. 윤석열이가 정강훈한테 부탁했다.
정말 전화라도 왔으면 내가 진짜 꿈에도 소원이다. 꿈에도 That 소원. is my only wish that President Yoon directly 그러나 calls me. 수석들은요 늘 저하고 통화를 해요. But all of these matters 니들은 안 inside the 했냐? Blue House, they always call 아니 me. 더불어민주당 니들이 집권할 때는 안 했냐고. And it's like the Democratic Party did they 이거는 not do that 원래 정무적으로 다 하게 돼 있는 거예요. when they were in the leading party. 그래 안 그래요? That they all do that. 그것도 또 좋은 소리 하는 게 아니에요. 수석들이 전화 와서 그래. 목사님 제발 좀 욕 좀 하지 마세요. And stop. 쓴소리 한다고 나한테 쓴소리. 좋은 소리 하는 게 아니고. And they would also 이런 걸 scold. 내가 다 까발려야 되겠어? Should I really have to say all of this? 언론들 And to the 그렇게 press, 쓸 기사가 없냐? do you really not 오늘은 have 내가- anything to write about? 내가 먹거리 한 개 줬으니까 Today I gave you a feed to 열심히 write on. 써서 So you must write an article 인터넷 about it 클릭수 많이 올려서 밥 먹고 살아. 알았지? and have a lot of views 오늘 from 내가 this 여러 article 가지 먹거리 많이 줬잖아. and 내가. make a living out of it. 또 심심하면 날 찾아와. 내가 또 And if you 먹거리 get bored, 줄게. then visit me. I'm going to give you some feed. 더 센 거 줄게. 더 센 Something 거. even 뭐 more 줄까? extreme. 어제 윤석열 대통령이 직접 전화가 왔다. 내가 그거 때 한번 해줄 I 테니까. will lie saying the President Yoon directly called me. 에이라 이 언론들아, 이 쓰레기 같은 언론들 말이야. You piece of trash. 그렇게 쓸 게 없냐 말이야. Do you really not have anything to write about? 참나. 그런다고 해서 대한민국 망하는 것도 아니니까 반드시 우리는 자유통일을 해낼 So 것이다. we must surely achieve freedom of education. 두 손 들고 하면. Say amen with your hands up. 자, 1차 이제 우리는 강원 집회는 토요일마다 계속 밀고 나갈 So 것이고 now we're going to hold this 그 다음에 conference rally every 월요일부터 Saturday, starting from 금요일까지는 Monday all the 무조건 way to Friday. 초강력한 성령운동, We must do this very intense 성령의 Holy 불을 Spirit. 받아야 돼요. That we must receive this fire of the Holy 받으실래요? Spirit. Do you want to receive? Do 세게 받을래요? you want to receive it intense? 성령 받으라 다시 한번 부르고 한번 기도할 텐데 주님 성령세를 부어 주시옵소서. Receive. 주님 성령 받아요. 성령 받으라. 예수 내게 말씀하셔서 아버지 아멘 아멘 할렐루야 할렐루야 성령 받았네 성령 받았네 할렐루야 성령 받았네 은사 받아요 은사 받으라 예수 내게요 예수 내게 말씀하셔서 은사 받으라 예수 내게요 아멘 아멘 할렐루야 할렐루야 은사 받아 은사 받아 할렐루야 은사 받아 능력을 받아요 능력 받으라 예수 내게요 예수 내게 말씀하셔서 능력 받으라 할렐루야 능력 받아 능력 받았네 아멘. 정리요 총정리 육신의 예수는 아무리 그리워해도 That even though 그런 you yearn for the 시대는 physical 오지 Jesus, 않는다. that that kind of time 부활의 will 예수를 never 아무리 come again. 좋아해도 And though you love 그런 the 시대는 resurrected 오지 Jesus, 않는다. that 그러면 time will 뭐냐? not come again. 보혜사로서 오신 So that 예수 what it is it? It is Jesus who came as a helper, Holy Spirit. 보혜사로서 오신 예수 Jesus who came down as 아멘. a helper. Amen. 성령으로 오신 예수 Jesus who came by the Holy 이분하고 Spirit. 살면 앞에 두 개보다 If 훨씬 you 더 live with him, 좋다고 it is even better than 주님이 these two combined at the 말씀했으니 front. 여러분은 성령을 받아야 That 됩니다. is why you must receive the Holy Spirit. 받으실래요? Do you want to receive it? 두 손 높이 드시고 주의 raise your 상차하고 hands. 주님 성령 세례 부어 주시옵소서. We're pouring baptism of the 우리 Holy Spirit to 교회는 be, 그냥 들어오기만 하도 방언이 터지게 해주세요. so that you can speak the power of tongues. 주차장에 와서 앉기만 해도 방언이 터지게 하시고 And even though you sit at the 옛날에 parking lot, that you can 하늘산 pray 기도원처럼 되게 하여 주시오. in tongues. 주여 삼창하며 기도하겠습니다. 주여 주님 아버지 주여 성령으로 성령으로 주님 불러 주의 불로 주의 불로 주의 성령의 불로 분의 불로 파라크레토스의 성령이시 주의 영으로 부어주시오
주님 아버지 아버지 아픈 사람은 아픈데 손을 얹으시고 문제는 가슴에 손을 얹으시고 파라크레토스 성령으로 함께 계신 예수님이 이 시간에 기적을 베풀어 주실 것입니다. 살아계신 주 예수님, 성령으로 오신 예수님, 두세 사람이 내 이름으로 모이면 나도 너희들 중에 있으리라. 그 약속을 이행하여 주옵소서. 병든 육체를 고쳐주세요. 싹 고쳐주시옵소서. 나사렛 예수 이름으로 명하노니 모든 질병은 떠나 갈지어다. 암병도 물러갈지어다. 신경통 관절염도 치료함을 받을지어다. 머리부터 발끝까지 주님 치료하여 주옵소서. 오 예수님, 우리는 육체를 가지고 살고 있습니다. 아직도 많은 문제를 안고 있습니다. 가정, 개인, 사업, 자녀, 직장, 주님 기적을 베풀어 주시옵소서. 금주 한 줄도 주님 손길을 체험할 수 있도록 역사하여 주시옵소서. 예수님 이름으로 축복하며 기도합나이다. 아멘. 우리 하나님께 감사의 문을 드리겠습니다. 나의 힘이 되신 여호와를 부르면서 정성껏 유튜브 성도들도 다 계좌로 감사의 문에 참여해 주십시오. 주님, 나의 힘이 되신 여호와여, 내가 주 찬양합니다. 주는 나의 반석이시며 나의 요새시. 아버지, 주는 나 건지시는 나의 주, 나의 하나님, 나의 피 바위시요 나의 방패시라. 나의 하나님, 나의 하나님, 구원이시여 나의 산성이, 나의 나의 하나님, 그는 나의 나의 구세주. 이충문 박사님을 모시겠습니다. 박수하겠습니다. 자, 이번에 윤석열 대통령 미국 가서 자, 어떤 일을 했는가? 일단은 잘했어요, 못했어요? 예, 잘했는데 네. 그거 하기 전에 네. 제가 그 아침에 우리 황 목사님 전화를 받고 5.18 관련된 거 그거를 얘기를 듣다 보니까 갑자기 네. 내가 읽었던 책이 생각이 나가지고 그 책을 하나 이렇게 갖고 와서 그게 뭔 책인데요? 여기 이제 그 미국의 국방장관을 했던 캐스퍼 와인버거라는 분이 있습니다. 이분이 레이건 대통령 때 국방장관인데 국방장관을 마친 다음에 한 뭐 10년 지났어. 이게 98년에 나왔으니까 The Next War, 다음번 전쟁이라고 해가지고 이 앞에 그 전쟁에 관한 그 세계 곳곳을 예측을 했는데 한국에 대해서 무려 앞에 한 100페이지가 한국에 관련된 얘기입니다. 근데 지금 우리 황 목사님이 얘기하신 이건 시나리오니까 100% 맞는 건 아닌데 미국 사람들이 만드는 시나리오는 엄청나게 정확합니다. 그리고
이 역사적인 기반을 가지고 있고 여기에 맨 앞에 보면은 어느 날 북한의 장교가 땅굴로 통해서 내려오는 거예요. 서울을. 자기가 사명을 갖고 내려오는 거예요. 기가 막히는. 그러고서 이제 그 해의 봄도 어느 해의 봄과 마찬가지로 서울은 이 격렬한 데모로 서울 시내가 얼룩져 있었다. 그 북한에서 온 그 장교가 자기가 이제 내려온 목적을 달성할 때가 되었다. 이제 내가 막 요약을 짧게 하는 겁니다. 그래서 서울 시내 데모가 있는데 저쪽은 학생들, 노동자들 잔뜩 나와 있고 이 공산주의 구호를 부르짖는 놈들이에요. 이쪽은 경찰이 있는 거라. 그런데 이 북한에서 온 장교가 그 경찰 쪽에 있는 건물에서 건물 한 5층쯤에서 총을 겨누고 있다가 어느 시점에 학생 쪽을 향해서 쏘는 거예요. 그래서 그날 서울은 개판이 되었고 개엉망이 되었다. 그때 북한이 밀고 내려오는 겁니다. 아까 요거요. 내가 아까 저 광주에서 한 말하고 비슷하네. 아니 여기 그게 나와 있어서 제가 깜짝 놀랐습니다. 아까 우리 보여준 거 우리 황 목사님이. 그러니까 북한에서 내려온 그 간첩이 그렇죠. 학생들 북한을 위해서 데모하는 학생들한테 총을 쏜다는 학생을 쏴가지고 왜 쏠까요 그러면? 그러니까 이제 거기서는 완전히 뒤집히는 겁니다. 경찰이 쏘는 것으로 경찰이 쏜 거가 되는 거예요. 주장하려고. 이것이 지금 이 책에 써 있어요. 이 책에 있어요. 국방부 장관 출신이. 그러니까 캐스퍼 와인버거 내가 아주 좋아하는 장관인데 이 사람 책에 그런 얘기가 나오는데 이것이 그냥 막 돼 있는 거가 아니라 참. 다 그리고 여기는 땅굴로 온다고 그러지만은 제가 말이죠. 그 김영삼 대통령이 있을 때 그때 그 일본에 우리 교수님하고 한번 일본을 출장을 갔다가 우리 그 이기택 교수님은 뭐 일어가 탁월한데 그분하고 일본에 그러니까 일본에는 우리나라 그 국정원이 없습니다. 일본에는 내각조사실이라는 거가 있는데 그게 우리의 국정원인데 내각조사실의 두 번째로 높은 사람 했던 사람이 지금 북한의 대위급 장교들이 일본을 통해서 양복 입고 한국으로 들어간다라고 가르쳐 주더라고요. 그러니까 이걸 내가 광주에 가서 먼저 말을 해놓으니까 지금 저쪽 애들이 지금 난린 거야 지금. 그거가 난린 거야. 실제로 있는 얘기라. 실제로 있는 그러니까 이제 철조망으로 이것만 하더라도 구식이에요. 땅굴로 오니까 참. 비행기 타고 와요. 비행기. 그게 아니고요. 이미 와 있어요. 그렇죠. 와 뭐냐면 있어요. 조선족이요. 그렇죠. 조선족 오해하지 마세요. 나는 다라고 그렇게 생각 안 돼. 조선족 중에 10%는요. 그쪽이라고 봐야죠. 의심스러워. 지금 중국 사람하고 조선족이 우리나라의 수도권에 100만 명이 와 있다. 네. 그 중에 10%는요. 나는 뭔 일을 저지를지 나는 의심하는 사람이야. 그럼. 다시 말할게. 조선족 다가 아니고 10%. 10%는요. 언제 어느 날 갑자기 행동할지도 모른다. 네. 나는 그렇게 의심을 한다고. 그러니까 나라를 사랑하는 사람들은 이런 걱정을 다 하게 돼 있어요. 그러면. 근데 네. 윤석열 대통령 네네. 이번에 미국 가서 잘했어요, 못했어요? 미국 가서 네. 아마 윤 대통령은 자기가 한 일이 역사적인 일이라는 것을 모를지도 몰라요. 모를지도 모르는데 이제 역사가 항상 그 투쟁의 역사인데 그렇죠. 오늘날의 투쟁은 공산주의 대 자본주의는 없어졌습니다. 공산주의가 다 몰락했기 때문에 그런데 미국을 위시한 자유주의 세계하고 저쪽 이 독재 국가라고 그래요. 그 미국 사람들은 지금은 걔네들을 그냥 유라시안 딕테이터스 유라시아 대륙의 독재 국가들 그건 네 나라입니다. 중국, 러시아, 북한, 이란 요 네 놈하고 나머지 자유진영하고 싸우는데 이제 우리나라는 그 이란 빼고 세 놈하고 직접 붙어 있는 거예요, 한국이. 그런데 이쪽에 그러니까 북한, 중국, 러시아 대 한국, 미국, 일본이 싸우는데 한미일이 잘 붙어 있으면 이거는 100% 이기는 겁니다. 그런데 한국하고 일본이 애매해가지고 한일은 괜찮은데 이거를 가서 엮어버린 거예요. 이걸 엮고 미국 가서 이제 우리는 확실한 니네 편이다 라고 얘기를 했기 때문에 러시아, 중국, 북한하고 싸우는 이쪽 세력이 이제 완전히 타이트하게 하나로 묶인 겁니다. 그래서 이제 역사가 진행 방향이 애매한 게 아니라 자유주의가 이기는 것을 이번에 마지막으로 사인하고 온 거는 마찬가지예요. 그 역사적인 사건을 이룩하고 온 겁니다, 이게. 근데 야당들은 뭐라고 계제를 들고 있어요? 그놈들이 어제 내가 그
목사님하고 토크하다 그래서 보니까 이거는 호구가 아니라 속국이다 그랬는데 그 우리 대통령이 호구가 아니라 속국이래 차라리. 야 임마 니네들이 속국이고 니네들이 호구지. 북한한테도 꼼짝 못하고 중국한테도 쩔쩔매고 친구가 누군지 적이 누군지도 모르던 것들이. 그래서 우리를 보고 미국의 속국이라고 그랬어요. 호구를 넘어서 속국이라는 거야. 그래서 야당을 내가 간첩이라 그러는 거야. 그 북한이 쓰는 말 아니야. 북한이 쓰는 말. 북한이 쓰는 말을 그대로 야당이 따라서 하면 돼 안 돼? 언제 우리가 미국의 속국이 된 적이 언제 있어? 그래 말해. 니들이 지금 북한의 속국 만들려고 개지랄 떨잖아 이 자식들. 북한의 속국이죠. 미친놈들 말이야. 그래서 이번에 윤석열 대통령이 또 한 번 탄핵돼 버리면요, 대한민국 어떻게 되겠어요? 끝나는 거야. 그러니까 토요일 날 나올래 안 나올래? 혼자 올래? 한 명이 데리고 올래? 내가 우리가 200석 만들고 난 뒤에 내가 새우깡 한 개씩 사줄 테니까. 알았죠? 신혜식 대표님을 모시겠습니다. 신혜식 대표님. 앞으로 유튜브는 무조건 신의 한수만 봐야 돼. 알았죠? 우리는 너하라 TV하고 신의 한수는 이거는 의형제야, 의형제. 감사합니다. 신의 한수 꼭 볼래? 볼 사람 두 손 들고 만세해봐. 감사합니다. 네. 안 보기만 해봐. 우리 결국은 우리가 200석을 해야 되는데, 네, 그렇습니다. 200석 하기 위한 전략으로 국민의힘 정당 저놈들이 계속 방해를 놓으니까, 그러니까요. 거기에 이제 300만이 들어가자. 네. 그거 한번 연설 한번 해주세요. 예, 시청자 여러분들 또 그리고 우리 애국 성도 여러분들, 내년 총선을 분명히 이겨야 됩니다. 터널에 들어가면은 마지막이 가장 어둡대요. 예, 그래서 터널 마지막에는 굉장히 빛을 밝게 해놔요, 터널을. 예, 가운데가 어두운 게 아니라 끝에 올수록 어두운 이유가 너무 앞이 밝으니까, 광명이 보이니까. 그렇구나. 그때 어둡게 보여갖고 사고도 날 수 있고. 그렇지. 가장 어둡다. 그래서 지금이 그런 시기가 아닌가 싶습니다. 예, 가장 어둡고 힘들고 고통받고 그 시기가 지나가면 이제 바로 우리가 좋은 시절이 오는 거죠. 홍준표 대구시장이 지금 전광훈 목사님은 오늘도 공격을 했어요. 근데 저는 이렇게 생각합니다. 강아지들이 짖는 이유는 무서워서 짖어요. 예, 큰 개들 있잖아요. 큰 개들 잘 안 짖어요. 예, 집에 가면 조그만 개들 있잖아요. 치아와들, 뭐 조그만 개들은 그냥 무서워갖고 그냥 깨깨깨깨 짖어. 예, 근데 큰 강아지들은 잘 안 짖어요. 예, 왜? 무섭지가 않으니까. 홍준표가 그런 상태예요. 지금 국민의힘이 왜 깽깽 짖냐? 전광훈 목사님과 광화문 애국 세력이 무서우니까 깽깽 짖는 거예요. 왜 무섭겠어요? 자기들 배지 뺏어갈까봐. 예? 공천권 뺏길까봐. 목사님께서 무슨 말씀하셨어요? 공천권을 국민에게 돌려줘라. 그러니까 지금 막 짖는 거야. 지네들 거 뺏길까봐. 예? 그리고 얼마 전에 김기현 대표가 이런 말도 했어요. 전광훈 목사님이 공천심사위원장 논의를 하자고 그래서 말도 안 되는 소리라고 자기가 딱 잘랐다는 거예요. 이것도 거짓말이에요. 아니 국민에게 공천권을 돌려주는데 공천심사위원장 논의가 왜 필요합니까? 지금 무서워서 거짓말을 하고 깽깽 짖고 있지만 우리는 알고 있습니다. 이렇게 어두운 시절 조금만 있으면 광명이 비친다. 광화문에 어제 어마어마한 인파가 모였습니다. 진짜 많은 분들이 모이셨고 다음 주에도 모여야 되는데 경찰이 어제 협조를 안 했죠. 자칫 잘못했으면 말이죠. 그 동아면세점에 사람이 너무 많아갖고 밀려가지고 다칠 뻔했어요. 목사님이 화가 나서 경찰 니네 빨리 터! 이 얘기는 뭐겠어요? 안전을 생각하라, 안전을. 사람 다칠 수 있다. 그런데 또 오늘 언론들이 말이죠, 전광훈 목사님을 막 공격하고 있어요. 왜 그러겠습니까? 전광훈 목사님을 공격하는 이유는 언론들이 특히
이건 이자들이 무섭기 때문에 그래요. 막 짓는 거야. 애국 세력과 국민의힘이 합쳐지면 내년 총선에 국민의힘이 200석 만들 수 있으니까 막 지져갖고 그걸 깨놓는 겁니다. 이건 바로 뭐냐? 북한의 대남 적화 전략인 거예요, 여러분들. 북한이 제일 두려워하는 게 뭐냐? 우리 보수 애국 세력 그 중심에 전광훈 목사님을 가장 두려워하니까 북한 논평에 계속 전광훈 목사님을 공격합니다. 갈라놓기 위해서. 국민의힘과 애국 세력이 갈라지면 힘이 찢어지는 거예요. 그럼 어떻게 되겠어요? 내년 총선에 우리 200석 못합니다. 승리할 수가 없어요. 그걸 저자들이 더 잘 알고 있는데 가장 잘 알아야 될 국민의힘이 가장 멍청하게 놀고 있습니다. 그러나 우린 이겨요. 왜? 여러분들이 당원으로 가입하고 있으니까. 여기 다 당원이죠? 손들어봐, 손들어봐, 당원. 다 당원. 당원 아닌 분이 있습니까? 주차장도 손들어봐, 주차장도 손들어봐. 저 봐, 저 다들. 체육관도 손들어봐, 체육관도 손들어봐. 국민의힘. 봐. 그런데 뭐 920명밖에 안 된다. 그거 다 거짓말이에요. 다 거짓. 제가 확인한 게 920명, 어떻게 920명을 갖다가, 조사가 될 수 있겠어요. 저 추천인의 전광훈 목사님이라고 쓴 게 920명이라고 하는데 그것도 거짓말인 게 얼마 전까지만 해도 5,000명이라고 그랬어요. 지네들 생각에도 5,000명도 많다고 생각했나 보지. 920명으로 줄였다고 하는데 이게 뭐냐? 전광훈 목사님의 영향력이 커지는 걸 반대하고 그건 뭐냐? 국민의힘의 웰빙, 이기주의, 기회주의 이런 게 팽배한데 그걸 걷어내는 것에 대해서 이 기득권들이 반대하고 있는 겁니다. 그래서 우리가 적극적으로 국민의힘에 당원 가입하셔야 돼. 좋아요, 지금은. 지난번엔 시간이 없어갖고 3개월 당원 가입 이거 시간을 못 맞췄네. 근데 이제 1년 남았어요. 딱 1년입니다. 시간도 널널해요. 당원 가입하는 것도 중요한데 당비 1,000원 내는 거 중요해요. 네, 당비 1,000원 꼭 내시고 그리고 또 중요한 게 있어요. 내년 선거도 마찬가지로 정당에 대한 지지가 있습니다. 정당 지지. 정당 지지는 어디로 해야 돼? 지역구에서는 국민의힘 뽑을 수도 있어요. 정당은 자유통일당으로 가야 돼요. 자유통일당이 왜 중요하냐? 국민의힘이 180석 하고 170석, 180석 하고 자유통일당이 20석에서 30석이 되면은 이거는 막을 수가 없는 거예요. 국민들이 다 알고 있어요. 국민의힘이 안 싸우잖아. 뭐 170석, 180석 된다고 싸우겠어요? 안 싸워요. 자유통일당이 싸워주겠다 이거예요. 종북 좌파들과 싸워주겠다 이겁니다. 네? 여기 우리 고영일 변호사님 계시지만 진짜 너무 열심히 하십니다. 싸워야 됩니다. 종북 좌파들과 싸우고 국회에서 진짜 똥바가지라도 들고 갖고 말이죠. 민주당에 확 뿌릴 수 있는 그런 사람이 있어야 돼요, 여러분들. 네? 이게 국회가 썩어도 너무 썩었어요. 돈봉투 사건 벌어졌지 않습니까? 그래도 말도 한마디 안 해. 한두 명 먹은 게 아니에요. 언론들이 말도 안 해, 거기에 대해서. 언론들이 지금 돈봉투 얘기는 안 줬고 매일 정광훈 목사님 공격해요. 말도 안 되는 거지. 네? 돈봉투 사건 때문에 과거 한나라당은요 뒤집어져서 망해졌어요. 그래서 이름 당명 변경했잖아요. 민주당은 당명 변경해야 돼요. 인민민주주의 공산당으로 바꿔야 돼요, 사실은. 국민들에게 선명하게 보여줘야 되잖아. 얘네들은 공산당, 자유통일당은 진짜 대한민국의 올바른 정당, 이거 보여줘야 돼요. 그래서 싸울 수 있는 사람, 진짜 국회에 가서 제대로 싸울 수 있는 20명만 있으면 대한민국 자유통일됩니다. 이걸 우리가 이제부터 홍보해야 돼요. 그래서 오늘 제가 목사님이 기회를 주셔갖고 여러분들께 부탁 한번 하고 싶어요. 자유통일당에 당원 말고 후원은 할 수 있어요. 10만 원씩 하세요. 10만 원은 연말에 정산으로요 다 세금 정산되는 거예요. 직장 다니는 분들은 10만 원 내면 연말에 10만 원 그냥 공제되는 거예요, 세금에서. 무슨 말씀이냐? 자유통일당 100만 명이 10만 원씩 내면 1,000억이에요. 그러면 어떻게 하냐? 이거 가지고 우리 운동해야 돼요.
현수막 운동. 국민의힘 보세요. 사거리에는 민주당 현수막만 달려 있어. 국민의힘에 현수막이 없어. 현수막도 없어. 예? 적화를 막아야 된다. 예? 싸우자. 문재인 구속시켜라. 이재민 구속시켜라. 대한민국의 공산당 없애버려야 된다. 확실한 구호를 가지고 전국에 저희가 현수막 운동을 벌여야 됩니다. 그렇잖아요, 여러분들. 뭐 100만 원 내라는 거 아니에요. 수십만 원 내라는 게 아니라 10만 원씩. 국민의힘은 1,000원, 자유통일당은 10만 원. 아시겠죠, 여러분들? 여러분들이 후원금 내는 거니까 집에 자녀들 있잖아요. 직장 다니는 자녀들한테 받아갖고 10만 원씩 해서 영수증 주세요. 연말에 이거 청산하면 그대로 10만 원 들어와요. 돈 내는 게 아니야. 한 가족이 직장 다니는 사람이 3명이면 30만 원이 들어가는 거예요. 그 30만 원이 어떻게 되냐? 골목 곳곳에, 사거리 곳곳에, 지하철 입구에 자유통일당이 대한민국을 살리는 구호를 우리가 홍보하는 겁니다, 여러분들. 멋있잖아요. 네? 해낼 수 있는 거예요. 20석 만드는 거죠. 대한민국 국민들이 전광훈 목사님 모르는 분이 없어요. 그쵸? 이제 모르는 사람이 없어. 좋아하든 싫어하든. 예? 좋아하는 사람이 40명이야. 40%. 예? 그게 여러분들 지지율로 나올 겁니다. 40%. 그게 바로 자유통일당이 30석 갖고 오는 길이에요, 여러분들. 이길 수 있습니다. 국민의힘 당원 가입하시고 자유통일당은 10만 원 내시고 투표해서 정당 지지 찍어주면 우리 승리합니다. 예. 박수하겠습니다. 감사합니다. 자, 하여튼 우리 신의 한수 여러분 다 애청해 주시기를 바랍니다. 동의하십니까? 감사합니다. 감사합니다. 김기현 대표님한테 제가 말씀을 드리는데 그거는 맞는 말씀이야. 저하고 만났을 때 내가 이렇게 이야기했어요. 롯데호텔 집회하는데 비밀로 왔어요. 와서 내가 비밀로 만났는데 김기현 대표님이 한 말이 맞아요. 내가 이렇게 말을 했어요. 황교안 대표님 보라고. 내가 그렇게 도와줬는데도 공천위원장을 자기 마음대로 임명해가지고 그 나라 망했지 않느냐. 그러니까 우리 김기현 대표님도 대표가 되거든. 그때 되기 전이야. 되거든. 공천위원장 할 때는 꼭 나하고 상의 좀 해주세요. 내가 공천위원장을 내가 임명했다는 소리는 안 했어요. 안 하고 저하고 상의 좀 해달라 그랬어요. 왜? 그런 전과가 있으니까. 아니 왜 공천위원장을 김영호로 임명해가지고 황교안 장로님이 개망신당하고 그것도 교회 장로가. 그래서 김기현 장로님은 그렇게 하시면 안 된다. 공천위원장은 꼭 저하고 상의 좀 해달라. 그건 맞는 말이에요. 내가 그렇게 말을 했어요. 그러나 내가 임명한다 소리는 안 했어요. 내가 어떻게 임명한다 그랬어요? 상의 좀 해달라. 내 말이 잘못됐어요? 아니 상의 좀 해달라는데 잘못됐냐고. 과거에 그런 전과가 있으니까 그 말을 정광훈 목사님이 나한테 무리하게 공천위원장을 뭐 자기가 임명했다. 거기까지는 내가 말 안 했고 나는 목사는 거짓말 안 해요. 봐요. 지금도 김기현 장로님한테 솔직하게 말하잖아요. 그때 내가 공천위원장은 나하고 상의 좀 해주기로 약속합시다. 새끼손가락 걸어요. 그러니까 안 한다 그러더라고. 그래서 뭐 안 하면 그만이지 뭐 어떻게 하겠어. 그 말을 가지고 또 약간 보태가지고 말을 하는데 목사들은요 장로들처럼 거짓말 안 해요. 거짓말은 장로들이 하지 목사들은 거짓말 안 해요. 내가 봐요. 그렇게 말했다는 걸 내가 솔직하게 말하잖아. 그러나 그게 뭐가 잘못된 말이냐고. 아니 내가 가문 집회를 이렇게 열심히 하고 나를 위해서 했는데 공천위원장 나하고 좀 상의해달라는 게 뭘 나빠 그게. 그것도 나를 위해서 한 것이 아니라. 그래서 김기현 장로님이 거부하기에 내가 그래서 안 되겠다. 대책이 없다. 그래서 공천권을 국민에게 돌려주라는 거야. 그래서 뭐 당 대표가 뭔데 말이야. 당 대표가 뭔데 공천 가지고 장난을 쳐.
그래서 내가 공천은 국민에게 돌려주라라고 내가 지금 말을 하는 거예요. 이해되십니까? 이해되십니까? 이제 이 모든 싸움은 자유마을에 달려 있어요. 전국에 계신 자유마을 대표 여러분, 3,506명 대표 여러분, 이름만 대표 가지고 있지 마시고 유관순 같이 생명을 걸어주세요. 모든 마을마다 5,000명씩 서명을 꼭 받아주셨어요. 이것도 여름 휴가 오기 전까지 완성해야 돼요. 여름 휴가 오기 전까지 전부 파라솔 펴놓고 길거리에서 아직 3,506명 중에 대표님들 중에 파라솔이 없는 사람도 들어있어. 그래가지고는 안 되는 거야. 빨리 전화해서 파라솔 붙여달라고 다 붙여주니까. 그리고 3,506개 자유마을 대표님들은 자기만 파라솔 가지고 있으면 안 돼. 자기 동네에 10개 이상을 펴라고. 그러면 약 36,000개의 파라솔을 펴면 길 지나가다 보면 발로 차는 게 파라솔이에요. 이렇게 해야 혁명이 완성된다. 지금 이 방송을 듣고 계신 성도들이나 이 예배 참석한 여러분들도 시간만 있으면 동네 바로 앞에 나가면 파라솔이 있으니까 거기에 둘러싸여서 바람잡이라도 좀 해주시고, 길 지나는 사람 다 옆구리 끼고 이거 서명해 주세요. 뭐 제목, 주한미군 철수하면 돼요, 안 돼요? 안 되지! 그러면 서명 한번 해주세요. 전 국민운동으로 나서야 돼요. 동의하십니까? 자, 내일 오살리에 총동원 해주시고 전체 당호에서 성령의 불을 받아야 됩니다. 기도하겠습니다. 지금은 우리 주 예수 그리스도의 무한하신 은혜와 하나님 아버지의 극진하신 사랑과 파라크레토스 보혜사 성령님이 오늘 예배하러 온 모든 성도들, 유튜브의 성도들, 전국에 있는 모든 성도들, 5,300만 모든 국민들 위해 지금부터 영원토록 함께 계실지어다. 아멘. 선교 한국으로 가겠습니다.